Dear students, good morning. Good morning, sir. Okay, welcome to this introductory session on our new elective subject, elective number 2 for your 6th semester of third year civil engineering, that is architecture and town planning. So as per the teaching scheme, this subject is for theory lectures. There will be three theory lectures, that is 3 hours per week, then 2 hours of practical. So we do have theory plus practical. So in some examination based on the unit number 1 and 2 will be of 30 marks, and in some examination will be of 70 marks based on the unit number 3, 4, 5, 6, and there will be 50 marks for the lab work. So in general, I want to discuss with you what is the content of this subject and how it is useful for you in your career or in your future professional life. So this is nothing but part of specialization town planning, which is after your graduation, one can do masters in town planning. Under that, you will study lot of subjects and you are ready to enter into the town planning profession. But in graduate or at degree level also, you can have some exposure as per your interest, to develop interest in this particular field, to understand what are the opportunities, how cities are planned, what are the challenges of urbanization. Means it is little different from our core civil engineering subjects and even architecture. So it's combination, or we can say interdisciplinary subject, which includes knowledge of almost all subjects. Means you will be a planner, you will be called as town planner, you will be in general project planner, you will be civil engineer, you will be architect, you will be geographer, you will be we can say you will be having knowledge of history, then again archaeology. म्हणजे आता तरी तुम्हाला आर्किओलॉजी वगैरे हे विषय नाहीत काही, but in general you are knowledgeable with respect to all the professions under civil engineering, and that is needed for the planning of overall city. When you are preparing master plan or layout for the city, you should be well aware of the industries, educational facilities, healthcare facilities, even the road network, the infrastructural facilities, water supply schemes, then again residential area, gardens, playgrounds. So all these facilities are planned by the town planner for particular city. Even the growth of city is planned or imagined by the planning professions. State government मध्ये टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हे सेपरेट डिपार्टमेंट आहे. इवन महानगरपालिका नगरपालिकेमध्ये सुद्धा प्लॅनिंग डिपार्टमेंट वेगळं असतं. प्लॅनिंग म्हणजेच टाउन प्लॅनिंग, आणि त्याच्यामध्ये बिल्डिंग परमिशन्स, एनए परमिशन्स, शहरामध्ये कुठे रिझर्वेशन असतील. आता आपण ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी, म्हणजे हे फील्ड खूप मोठं आहे. चांगल्या प्रकारे पुढे आपल्याला त्याच्यामध्ये करिअर अपॉर्च्युनिटीज असतील, तुम्हाला टाउन प्लॅनर म्हणून काम करता येईल. नगरपालिकेमध्ये किंवा इव्हन अप टू ग्रामपंचायत, मोठ्या ज्या ग्रामपंचायत आहेत तिथपर्यंत पुढे जाऊन आपल्याला शहरीकरण, त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी ह्या अपॉइंटमेंट होणार आहेत. म्हणजे ॲज अ असिस्टंट टाउन प्लॅनर यू कॅन टेक एंट्री, ॲज अ टाउन प्लॅनिंग असिस्टंट यू कॅन टेक एंट्री इन टू टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट, अँड फ्युचर ग्रोथ इज व्हेरी मच. म्हणजे पुढे जाऊन तुम्हाला ॲडिशनल डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लॅनिंग, टाउन प्लॅनर, ॲडिशनल डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लॅनिंग, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लॅनिंग, डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लॅनिंग, अशा वेगवेगळ्या पोस्ट आहेत. तुम्हाला मी इन डिटेलमध्ये सगळ्या गोष्टी सांगेल. पुण्याला आपलं टाउन प्लॅनिंग स्टेट गव्हर्नमेंटचं स्टेट जे सेंट्रल ऑफिस म्हणता येईल आपल्याला पुण्याला आहे, मुंबईला नाही आहे. आणि त्या पद्धतीने प्रत्येक जिल्ह्याला एडीटीपी, त्या खालोखाल टाउन प्लॅनर. बारामतीमध्ये एक, इंदापूर, बारामती आणि दौंड या 3 तालुक्यांचं मिळून एक विभागीय ऑफिस आहे टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट, न्यू ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगला आहे. तर त्या पद्धतीने ओव्हरऑल या
परिसरामध्ये जेवढे काही डेव्हलपमेंट प्रपोजल्स असतात किंवा ओव्हरऑल जी ग्रोथ प्लॅन करायची आहे, इंडस्ट्रीचं प्लॅनिंग असेल, इंडस्ट्रीचं लोकेशन, MIDC ही एक प्लॅनिंग अथॉरिटी सेपरेट आहे वेगळी. परंतु इन जनरल प्लॅनिंगचं काम करताना ॲज अ प्लॅनर आपल्याला हे सगळ्या म्हणजे प्लॅनर थ्रूच ह्या गोष्टी सगळ्या होतात. म्हणजे त्या पद्धतीने तुम्हाला त्याचा फोकस लक्षात येईल की सिव्हिल इंजिनियर काय करतो आपण बऱ्याच वेळा की एक्झिक्युशन पार्ट बघतो एखाद्या पर्टिक्युलर बिल्डिंगचा, फाउंडेशन डिझाईन, RCC डिझाईन, बांधकाम, त्याचं कॉन्क्रिटिव्ह वर्क, स्लॅब कास्टिंग, देन स्टील डिझाईन. हे इंडिव्हिज्युअल प्रोजेक्टला आपण त्याचं इंजिनिअरिंगच्या डिझाईन पॉलिसीप्रमाणे आपण त्याच्यावरती काम करतो. परंतु आपल्याला म्हणजे पहिल्याच युनिटमध्ये त्याच्यामधला फरक बघायचा आहे की बेसिकली व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन आर्किटेक्ट, सिव्हिल इंजिनियर अँड अर्बन प्लॅनर ऑर टाउन प्लॅनर. तर त्या पद्धतीने मी तुम्हाला ब्रॉडली थोडक्यात सांगणार आहे की ह्या सब्जेक्टमध्ये तसे व्हिडिओ मी खूप टाकलेले आहेत बघा. तुम्ही ओव्हरऑल माझ्या युट्यूब चॅनलवरचे जरी व्हिडिओ बघितले किंवा अजून भरपूर लिंक सुद्धा मी शेअर करत असतो, तर त्या लिंक मधून तुम्हाला बऱ्यापैकी या टाउन प्लॅनिंग फील्ड बद्दल पुढचं फ्युचर करिअर स्कोप काय असेल वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात येतील. आणि त्यानुसार इथं आपण बेसिकली सुरुवातीला थोडक्यात बघणार आहोत की व्हॉट इज डिफरन्स, बेसिक डिफरन्स. म्हणजे आर्किटेक्ट काय करतो तर एखाद्या बिल्डिंगला ऍस्थेटिकली म्हणजे अपिअरन्स त्याचा चांगला कसा असेल, म्हणजे त्या बिल्डिंगचं डेकोरेशन किंवा त्या पद्धतीने ऍस्थेटिक व्ह्यू कसा चांगला दिसेल, या पद्धतीने उंच कॉलम असतील, काहीतरी बाल्कनी असतील, प्रोजेक्शन्स असतील, म्हणजे त्याचा अपिअरन्स जो आहे, एक्सटर्नल अपिअरन्स किंवा इंटर सर्क्युलेशन वगैरे जे आपण शिकतो, फ्लोअर प्लॅनिंग वगैरे, ते पार्ट आर्किटेक्चरल पीपल बघतात, बरोबर आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये लँडस्केपिंग हा एक पार्ट आहे. आपल्याला खूप इंट्रोडक्टरी टॉपिक आहे त्या एका सब्जेक्टमध्ये, असे बरेच म्हणजे 8-10 सब्जेक्ट कंबाईन केल्यामुळं, त्यामुळे आपल्याला या सब्जेक्टमधून या सगळ्या सब्जेक्टचं थोडक्यात इंट्रोडक्टरी नॉलेज घ्यायचं आहे. सो दॅट एकदा तुम्हाला ते कन्सेप्ट थोडेसे कळाले की पुढे जाऊन तुम्ही एखाद्या परीक्षेचा अभ्यास जरी करायचं म्हटलं तरी तुम्ही स्वतःहून प्रिपेअर केलं, तुमचं स्पेशलायझेशन झालं नाही मास्टर्स इन टाउन प्लॅनिंग, मी COP मधून MTech इन टाउन प्लॅनिंग केलेलं आहे, बरोबर आहे. तर त्या पद्धतीने तुम्हाला पुढचं जरी करणं झालं नाही तरी मी तुम्हाला ते क्रिस्प देऊ शकतो की या पद्धतीने तुम्ही जर हा सब्जेक्ट सिरियसली म्हणजे सगळे लेक्चर अटेंड करणं, टाइम टू टाइम असाइनमेंट लिहिणं, सबमिशन नीट करणं, स्वतःहून करणं, वेगवेगळे व्हिडिओज पाहणं, त्याचबरोबर आपल्या काही व्हिजिट्स ऍक्टिव्हिटीज असतील त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेऊन जर तुम्ही काम केलं तर तुम्हाला हा सब्जेक्ट बरंच काही देऊन जाऊ शकतो. इट विल प्रिपेअर यू फॉर दी एक्झामिनेशन्स अंडर द टाउन प्लॅनिंग. म्हणजे टाउन प्लॅनिंग मध्ये आता तरी एंट्री करताना असं स्पेशलायझेशन लागत नाही की तुमचं PG पाहिजे, बरोबर आहे. BE सिव्हिल डिग्री लागते, बट स्टील इफ यू आर नॉलेजेबल विथ रिस्पेक्ट टू टाउन प्लॅनिंग कन्सेप्ट तर तुम्हाला त्या एक्झाम मध्ये जे क्वेश्चन्स येतात ते टाउन प्लॅनिंग फील्डचे क्वेश्चन्स असतात, बरोबर आहे. त्या पद्धतीने तुम्हाला जर सब्जेक्टचं नॉलेज असेल तर तुम्ही इलिजिबल होता, और यू कॅन स्कोर गुड मार्क्स, यू विल बी एबल टू प्रिपेअर व्हेरी वेल. हे सगळं जर आपण नीट समजावून घेतलं, हे कन्सेप्ट समजले, आणि सोपे कन्सेप्ट आहेत, म्हणजे थेरॉटिकल विषय म्हणता येईल परंतु कन्सेप्च्युअल आहे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल डे टू डे लाईफ मधले बाहेरचे पुणे, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली हे सगळे एक्झाम्पल आपल्याला बघायचे आहेत. बारामतीतले बऱ्याच लोकल व्हिजिट्स असतील, प्लॅन कसा केला जातो, बारामतीची डेव्हलपमेंट आपण म्हणतो बऱ्याच वेळा की बारामती इज फार अहेड ऑफ अदर तालुका प्लेसेस. म्हणजे काय फरक आहे बारामतीमध्ये, ग्रोथ आहे बारामतीमध्ये, चांगलं आहे. चांगलं म्हणजे काय, हाऊ टू मेजर दी दॅट पर्टिक्युलर गुडविल. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत किंवा चांगल्या हॉस्पिटल्स आहेत म्हणजेच त्याला कुठेतरी त्याच्यावरती काम करतं, कुणीतरी त्याच्यावर एफर्ट्स घेतं, म्हणून त्या फॅसिलिटी इथे येतात. आणि त्यावरून मग आपल्याला जज करता येतं की अरे खूप चांगलं वाटतंय, भिगवण रोडने गेलं तर खूप छान वाटतंय, सर्व्हिस रोड आहे, चांगल्या चांगल्या फॅसिलिटीज आहेत, इनफ वॉटर सप्लाय आहे, कुठे कचरा नाही आहे, म्हणजे एज्युकेशनल फॅसिलिटीज चांगल्या आहेत, चांगले शॉप्स आहेत वगैरे, म्हणजे कमर्शियल फॅसिलिटीज. म्हणजे हे सगळं तुम्हाला मी सांगणार आहे. त्यासाठी एक मोठा प्लॅन असतो, त्याला डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणतो आपण, शहराचा विकास आराखडा. म्हणजे फॉर 20 years द डेव्हलपमेंट प्लॅन इज प्रिपेअर्ड. आय विल शो यू वन बाय वन ऑल दी डॉक्युमेंट्स. तर आपण आर्किटेक्ट बद्दल बोलत होतो की आर्किटेक्ट फक्त थोडक्यात थोडंसं ब्युटिफिकेशन अशा संदर्भामध्ये आर्किटेक्चरचं काम असतं. सिव्हिल इंजिनियर एक बॅकबोन फ्रेम सारखं काम आहे की तुम्ही एखाद्या बिल्डिंगची RCC जी फ्रेम आहे, फ्रेम स्ट्रक्चर जे आहे ते तुम्ही तयार करा, त्यासाठी तुम्ही डिझाईन तयार करा, लोड किती येतो,
त्यातलं स्टील बरोबर आहे का, स्लॅब कास्टिंग, एक्झिक्युशन मेथड्स, टेक्नॉलॉजी, कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी, हे सगळं सिव्हिल इंजिनियर काम करतो. परंतु ऍज अ अर्बन प्लॅनर और टाउन प्लॅनरचं काम काय आहे, तर एक्झॅक्टली शहराचा विकास करताना, डेव्हलपमेंट करताना, विकास करायचा म्हणजे काय करायचं आहे, आपल्याला आहे त्या गोष्टी अनालाइज करायच्या, आपण कुठे आहोत हे बघायचं आहे, आणि ह्यातून अजून चांगल्या फॅसिलिटीज कशा देता येतील ह्या दृष्टीने प्लॅन करणं. मग त्या दृष्टीने डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रिपेअर करताना, शहराचा बारामतीचा डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रिपेअर करताना एक्झिस्टिंग जे काही लँड युजेस आहेत, लँड युजेस म्हणजे काय की प्रत्येक जो प्लॉट आहे तो कुठल्या वापराखाली आहे, म्हणजे काही ठिकाणी रेसिडेन्शियल एरिया असेल, काही ठिकाणी काही कमर्शियल शॉप्स असतील, काही ठिकाणी गार्डन असेल, काही ठिकाणी प्लेग्राऊंड असेल, हॉस्पिटल असेल, म्हणजे हे सगळे लँड युजेस असतात वेगवेगळे, आणि तेच सगळे आपल्याला झोन म्हणून बघायचे पुढे. म्हणजे डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये ते आपल्याला झोन म्हणून बघता येतात की त्याच्या अंडर आपल्याला रिझर्वेशन ठेवता येतात, म्हणजे शहराच्या दृष्टीने कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काहीतरी स्टँडर्ड गाईडलाईन पाहिजे. मग त्यासाठी आपल्याला असते URDPFI गाईडलाईन, बरोबर आहे. म्हणजे पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला एक एक गोष्ट उलगडत जाईल. इथं बघू शकता URDPFI गाईडलाईन्स फॉर लँड यूज इन्फ्रास्ट्रक्चर. ओके, म्हणजे त्यातून तुमच्या लक्षात येईल की काहीतरी स्टँडर्ड IS कोड जसा असतो त्या पद्धतीने ह्या गाईडलाईन्स आहेत, किंवा शहरामध्ये किती स्कूल पाहिजेत, किती प्लेग्राऊंड पाहिजेत, किती हॉस्पिटल्स पाहिजेत, म्हणजे त्याचं काहीतरी प्रमाण पाहिजे. मग त्या पद्धतीने ह्या गाईडलाईन नुसार आपल्याला ते कम्पेअर करता येतं. मग आपल्याला लक्षात येतं की बाबा अवेलेबल एवढं आहे, आणि फ्युचर पॉप्युलेशन पुढच्या 20 वर्षामध्ये या शहराची पॉप्युलेशन किती होणार आहे. मग त्या पद्धतीने आपल्याला शहराची हद्दवाढ करावी लागेल, एक्स्ट्रा लोकांसाठी अजून आपल्याला स्पेस त्यांना द्यावी लागेल एक्स्ट्रा. म्हणजे त्या पद्धतीने आपण डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये काही एक्स्ट्रा R झोन म्हणजे रेसिडेन्शियल झोन प्रोव्हाइड करतो. मी तुम्हाला त्याचं उदाहरण साईट व्हिजिट मध्ये सगळं दाखवणार आहे. इथेच आपल्याकडे लाकडी रोडला नवीन हद्दवाढीमध्ये R झोन तयार केलेला आहे, काही ठिकाणी ग्रीन झोन आहे, म्हणजे तो बफर झोन ठेवलेला आहे की इन फ्युचर आपल्याला तिथे एक्सपान्शन करता येईल. त्या पद्धतीने काही रिझर्वेशन्स प्रपोज केलेले आहेत बारामतीमध्ये सुद्धा. काही आता जिथं ऍग्रिकल्चर जमीन आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला इमॅजिन सुद्धा होणार नाही की तिथं रस्ता प्रपोज रस्ता आहे, DP रोड म्हणतो आपण त्याला, DP रोड 30 फुटी 60 फुटी वगैरे असं. आणि त्या पद्धतीने तिथं पोस्ट ऑफिसचं रिझर्वेशन आहे, पोलीस चौकीचं रिझर्वेशन आहे, त्याचबरोबर स्कूलचं रिझर्वेशन आहे. म्हणजे तुम्ही म्हणाल की आता इथं कुठं शेती आहे इथं तर, परंतु हा सगळा अभ्यास करून आपल्याला ते सगळं करायचं असतं. त्या पद्धतीने थोडक्यात सिव्हिल इंजिनियर हा पर्टिक्युलरली एखाद्या बिल्डिंग पुरता मर्यादित असू शकतो, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड, हायवेज, टनेलिंग, एक्झिक्युशन वर्क काम करू शकतो. त्याचं प्लॅनिंग, त्याचं एक्झिक्युशन करणं कामाचं आपलं महत्वाचं आहे. परंतु या सर्व फॅसिलिटी कोणत्या ठिकाणी कुठे आल्या पाहिजेत, किती आल्या पाहिजेत, शहरामध्ये ओव्हरऑल बिल्डिंग परमिशन कशा द्यायच्या, किती हाईट रिस्ट्रिक्ट करायची, किती डेन्सिटी ठेवायची, शहरामध्ये कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत, म्हणजे कशा प्रकारे आपण रिडेव्हलप करू शकतो. बारामतीमध्ये तुम्ही बघितलं असेल बऱ्याच जुन्या खराब झालेल्या बिल्डिंग वगैरे पाडून आपण नवीन करत आहोत, त्याला आपण रिडेव्हलपमेंट म्हणतो. की त्या पद्धतीने रिडेव्हलपमेंट किंवा अर्बन रिन्युअल प्रोसेस ती सुद्धा थोडक्यात तुम्हाला मी बोलण्याच्या ओघामध्ये आल्यानंतर सांगत आहे की त्या गोष्टी आपल्याला या सगळ्या टॉपिक मध्ये थोडक्यात बघायच्या आहेत. बरोबर आहे. अर्बन रिन्युअल इथं आहे युनिट नंबर 2 मध्ये, अर्बन रिन्युअल प्रोसेस अँड इट्स इम्पॅक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाईफ अँड लिव्हेबिलिटी. मग त्या पद्धतीने इथं तुम्ही बघू शकता की बेसिक हा जो फरक आहे की शहरामध्ये शहराच्या वाढीसाठी, शहराच्या प्रॉपर डेव्हलपमेंटसाठी जे काही काम करावं लागतं ते टाउन प्लॅनर काम करत असतात, किंवा अर्बन प्लॅनर्स. म्हणजे तुमच्या ओव्हरऑल एखाद्या पर्टिक्युलर बिल्डिंगचा प्लॅन बनवायचा असेल तर आर्किटेक्ट काम करू शकेल, सिव्हिल इंजिनियर काम करू शकेल. ती बिल्डिंग बांधायची असेल तर सिव्हिल इंजिनियर चांगल्या प्रकारे काम करू शकेल. परंतु शहराचा मास्टर प्लॅन बनवायचा असेल, कुठे कोणत्या फॅसिलिटी पाहिजे, किती जागा कोणासाठी रिझर्व ठेवायची, आता एखादी सोसायटी असेल खूप मोठी, त्यातल्या लोकांना जवळ एक ओपन स्पेस पाहिजे, गार्डन पाहिजे, म्हणजे हे सगळं जे बघतो आपण इव्हन NA प्रोसिजर करताना सुद्धा आपल्या लक्षात येईल की तिथे इमिजिएटली 10% वगैरे ओपन स्पेस किंवा प्ले एरिया वगैरे रिझर्व केलेला असतो. म्हणजे तुम्ही 1 एकरचं जरी प्लॉटिंग केलं तरी त्या प्लॉटिंग मध्ये तुम्हाला 10% स्पेस म्हणजे 40 गुंठ्याच्या मागे तुम्हाला 4 गुंठे हे
ओपन स्पेस म्हणजे तिथल्याच लोकांसाठी मोकळी जागा, वॉकिंग किंवा काही गार्डन करायचे असेल, थोडंसं काही ओपन जिम करायचे असेल वगैरे, अशा गोष्टीसाठी तुम्हाला ओपन स्पेस असते. मग तुम्ही जसं जसं साईज वाढवत जाता त्या पद्धतीने सूर्यनगरी हा एक आपण पूर्ण लेआउट कन्सिडर केला, तर त्या लेआउटमध्ये तुम्हाला स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ह्यासाठी एज्युकेशनल फॅसिलिटीज ह्यासाठी सुद्धा जागा रिझर्व केलेल्या असतात. ते आपण लेआउटमध्ये बघणार आहोत, बरोबर आहे, डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये बघणार आहोत. तर त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या परमिशन्स, म्हणजे महत्वाचा रोल आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की तुम्हाला शहरांची ग्रोथ तुमच्या हातामध्ये आहे की तुम्ही काय प्लॅन करता शहरासाठी. सो इट इज अ स्किल, आर्ट म्हणता येईल आपल्याला, की तुम्हाला शहर कसं हवं आहे दॅट यू कॅन डिसाइड. त्या पद्धतीने तुम्ही प्लॅन करू शकता आणि त्यातल्या बऱ्याच गोष्टी प्रपोज करू शकता की शहरामध्ये हे असायला पाहिजे. मग त्या पद्धतीने एक्झिस्टिंग लँड यूज सर्वे आणि प्रपोज लँड यूज सर्वे अशा पद्धतीने तुम्हाला काम करता येतं. आणि प्रपोज लँड यूज सर्वे मध्ये मग आपण शहरामध्ये कोणत्या फॅसिलिटी कुठे येणार, किती येणार, त्याची साईज आणि त्याचं मेन म्हणजे लोकेशन जिथं आपल्याला पाहिजे त्या ठिकाणी आपण ती जागा रिझर्व करणार आहोत फॉर दी दॅट पर्टिक्युलर फॅसिलिटी. आणि हे काम आहे महत्वाचं टाउन प्लॅनरचं. सो इन जनरल, प्रिन्सिपल्स, एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर कॉम्पोजिशन, एक्सपेक्टेड आउटकम, क्वालिटीज ऑफ आर्किटेक्चर, युजर फ्रेंडली, कॉन्टेक्स्चुअल, इको फ्रेंडली, युटिलिटी ऑफ स्पेसेस, फ्युचर ग्रोथ विथ केस स्टडी, हे इन जनरल आहेत. काही डिफिकल्ट नाही, काही नाही. मी ते टॉपिक वाईज सगळं एक्सप्लेन करेल. रोल ऑफ अर्बन प्लॅनर अँड आर्किटेक्ट इन प्लॅनिंग अँड डिझायनिंग इन रिलेशन विथ दी स्पॅशियल ऑर्गनायझेशन. ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय की जसं की म्हाडा, सिडको, MMRDA, PMRDA अशा वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन असतात की ज्या या प्लॅनिंग साठी काम करत असतात. फक्त त्यांचा प्रत्येकाचा वेगळा एरिया वेगळा असतो. जसं की सिडको नवी मुंबईच्या प्लॅनिंग मध्ये त्याचा महत्वाचा रोल आहे. नवी मुंबईचं प्लॅनिंग आपल्याला बघता येईल ऍज अ न्यू टाउन त्यांनी कसं प्लॅन केलं. चंदीगड एक कॅपिटल सिटी आपल्या बघितलं असेल आपण देशामध्ये की आफ्टर पार्टिशन की चंदीगड एक न्यू टाउन तयार केलं. गांधीनगर ऍज अ कॅपिटल सिटी ऑफ गुजरात इज प्लॅन. त्या पद्धतीने त्या शहरांचं नियोजन करताना, प्लॅन करताना, नवीन जागेवरती प्लॅन करताना आपल्याला पाहिजे तसं म्हणजे आपल्या रिक्वायरमेंट नुसार प्रशस्त प्लॅनिंग करू शकतो. चंदीगड गार्डन सिटी म्हणून फेमस आहे. त्यांनी त्या आस्पेक्टने त्या शहराचं नियोजन केलं. मग त्या पद्धतीने जुने शहर आहेत त्यांना आपण अपग्रेड करू शकतो. जे नवीन आपल्याला काही शहरं तयार करायचे आहेत, आता तेलंगणा आणि आय थिंक आंध्र प्रदेश, त्याच्यामध्ये जे नवीन कॅपिटल त्यांना अमरावती तयार करावं लागलं, बरोबर आहे. तर ते अमरावती त्याचं प्लॅन कसं आहे वगैरे त्याचे तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता. आपल्या महाराष्ट्रातलं अमरावती नाही आहे, ते तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश, तेलंगणाची आणि आंध्र प्रदेशची राजधानीचा बदल झाला त्याच्यानुसार त्यांनी अमरावती एक नवीन कॅपिटल तयार केलेलं आहे. तर त्या पद्धतीने तुम्ही त्याचे प्लॅनिंग टूल्स कोणते कोणते आहेत आपल्याकडे, म्हणजे कशा पद्धतीने आपल्याला, म्हणजे आपण म्हणेल की बाबा मग एवढं सगळं करायचं म्हटलं तर खूप खर्च येईल, जागा लागेल, मग जागा कोण द्यायची, जागा मालकांना पैसे द्यायचे का. तर त्यासाठी सुद्धा वेगवेगळे टूल्स आहेत. TDR सारखं आहे किंवा आपण FSI विकू शकतो, म्हणजे जागा मालक दुसऱ्यांना वगैरे. त्या पद्धतीने त्यांना अकोमोडेशन, रिझर्वेशन वगैरे अशा भरपूर टूल्स आहेत, ते आपल्याला पुढे पुढे जाऊन बघता येईल. तर त्याच पद्धतीने लँड ॲक्विजिशन जो पार्ट म्हटलं मी तुम्हाला की काही ठिकाणी लँड ॲक्वायर करावी लागते आपल्याला. आपण बघतो हायवेमध्ये किंवा कुठल्याही गव्हर्नमेंटच्या प्रोजेक्टसाठी लँड ॲक्वायर करावी लागते. तर हा एक जुना ऍक्ट होता 1893चा ब्रिटिशांच्या काळामधला. तर तो आपण आता रिवाइज केलेला आहे. त्याच्यामध्ये कॉम्पेन्सेशन खूप कमी होतं. त्याच्यामध्ये कॉम्पेन्सेशन कसं द्यायचं ठरवायचं. एअरपोर्टसाठी लँड ॲक्वायर करायची आहे, सासवड एअरपोर्टसाठी, पुण्याच्या एअरपोर्टसाठी, तर त्या पद्धतीने त्याला कॉम्पेन्सेशन हे चांगल्या प्रकारे कसं मिळेल हे याच्यामध्ये प्रपोज केलेलं आहे. तर त्या पद्धतीने लँड आता म्हणजे कंपल्सरी किंवा फोर्सफुली होणार नाही, तर लोकांच्या 70% 80% जे काही लोकांचं ॲग्रीमेंट आहे, लोकांचं संमती पाहिजे आणि त्या पद्धतीने 4 पट 5 पट मोबदला देऊन वेगवेगळ्या प्रकारचे बेनिफिट्स देऊन लँड अक्वायर केली जाते. म्हणजे तो एक महत्वाचा बदल आहे. म्हणजे असेच टॉपिक आपले सगळे आहेत. म्हणजे तुम्हाला मी पूर्ण सिलेबस थोडक्यात इंट्रोड्यूस करणार आहे की आपण यात काय काय शिकणार आहोत आणि हाऊ इट इज युजफुल अँड इंटरेस्टिंग फॉर दी प्रिपरेशन ॲज अ प्रोफेशनल. तर हे अर्बन प्लॅनरचा रोल बघितला आपण, ऑर्गनायझेशन बघितलं, युटिलिटी, डिमांड ऑफ द एरिया, सप्लाय एक्सेट्रा, कन्सिडरिंग सिच्युएशन्स लाईक डिझास्टर्स अँड पॅन्डेमिक कंडिशन्स. म्हणजे आपण पॅन्डेमिक कंडिशन, कोरोनाचं पाहिलं, एपिडेमिक पाहिलं, त्यामध्ये विचार करू शकतो आपण की बाबा अर्थक्वेक झाला, त्या पद्धतीने तिथं कशा पद्धतीने प्लॅन पाहिजे, कशा पद्धतीने रूल रेग्युलेशन पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला
ज्या काही गाईडलाईन्स आहेत त्याच्यामध्ये बघता येतील, त्यानुसार काही बदल करता येतात. टाइम टू टाइम ऍज पर रिक्वायरमेंट आपण त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करत असतो. लँडस्केपिंगचा एक थोडासा पार्ट आहे, इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. इन जनरल बघतो आपण की बाबा घर किंवा बंगलो कधी जास्त छान वाटतो की ज्या वेळेस त्या बंगल्याच्या समोर चांगल्या प्रकारचं लँडस्केपिंग, चांगल्या प्रकारची झाडं लावली असतील, ते पण चांगल्या प्रकारे लावले असतील, म्हणजे त्याचं हाईट, विड्थ, रेशो, प्रत्येकाचं झाडाचं अंतर, सॉफ्ट लँडस्केप, काही पाथवेज, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या चांगल्या असतील तर आपल्याला त्या गोष्टीवरून इव्हॅल्युएट करता येतं. बरोबर आहे. म्हणजे एखाद्याचं घर किंवा बंगलो लांबूनच पाहिलं की छान वाटतं. कधी छान वाटतं? मग तेच आपल्याला थोडक्यात शिकायचं आहे. लँडस्केपिंग, ऑब्जेक्टिव्ह, प्रिन्सिपल्स, एलिमेंट्स, मटेरियल, सॉफ्ट अँड हार्ड. सॉफ्ट म्हणजे काय की लॉन एरिया, झाडं, बुशेस, ट्री, श्रब्स, फ्लॉवर बेड्स, हे सॉफ्ट मध्ये येतं. हार्ड म्हणजे पेव्हमेंट एरिया असेल किंवा त्याच्यामध्ये काही सीट आउट्स असतील वगैरे, काही स्ट्रक्चर्स असतील छोटे, काही पाथवेज असतील, दॅट विल कम अंडर दी हार्ड लँडस्केप. देन स्टाईल्स ऑफ लँडस्केपिंग, आपण बघतो की वेगवेगळ्या प्रकारचं लँडस्केपिंग असतं. मुघल गार्डन असतं, फेमस आहे. चायनीज, जापनीज, पुण्यामध्ये जापनीज स्टाईलने एक गार्डन आहे, आय थिंक पु ल देशपांडे, सिंहगड रोडला. त्या पद्धतीने प्रत्येकाचं वेगवेगळं एक कल्चर आणि एक हे असतं, फ्यू असतो की ते बघितलं की आपल्याला वाटतं अरे हे तर चायनाच आहे, अरे हे तर जपानमध्ये असतं. असं मुघल गार्डन आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स, डोम वगैरे असतील, म्हणजे असं जे आपल्याला बघितलं की लक्षात येतं की त्यावरून आपल्याला त्याची आयडेंटिटी कळते. ग्रीन रूप्स, व्हर्टिकल गार्डन्स, हे आपण आता बघू शकतो शहरामध्ये की बाबा हिट आयलंड इफेक्ट म्हणतो आपण. शहरामध्ये कॉन्क्रीट जंगल वाढतंय किंवा कॉन्क्रिटायझेशन वाढतंय, पेव्ड सर्फेस वाढतोय, हिट ऍब्सॉर्प्शन वाढतंय, तर आपण त्याला थोडंसं ग्रीन कसं करू शकतो. ग्रीन म्हणजे कलर ग्रीन करायचं नाहीये, तर जास्तीत जास्त झाडं किंवा त्या पद्धतीने शहरामध्ये सुद्धा बिल्डिंग मध्ये पण आपण व्हर्टिकल गार्डन म्हणजे आपल्या बाल्कनीज मध्ये किंवा त्या पद्धतीने बिल्डिंगचा प्लॅन चांगला बनवला की प्रत्येकाला टेरेस अशीच असेल काही प्रमाणात, बाल्कनी कन्वर्ट करून, म्हणजे टेरेस कन्वर्ट करून बाल्कनी देऊ शकतो. तुम्ही ॲमनॉरामध्ये एक बिल्डिंग आहे तसे बघू शकता, ते ट्रँग्युलर शेप मध्ये केलेले आहे. सो नीड मीन्स आउटकम. त्यानंतर अर्बन रिन्युअल प्रोसेस आहे, बघू शकता तुम्ही. बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतो की शहरामध्ये नद्यांचं अर्बन रिन्युअल असतं किंवा नद्या पोल्युटेड आहेत त्याच्यामध्ये काही ट्रीटमेंट प्लांट लावलेले जातात, त्या पद्धतीने पाणी शुद्ध करून सोडलं जातं. नदीचा भाग चांगल्या प्रकारे सुशोभित केला जातो. अहमदाबाद साबरमती रिव्हरफ्रंट हे एक चांगलं एक्झाम्पल आहे. इफ पॉसिबल वी विल ट्राय टू व्हिजिट 2-3 प्लेसेस. देन त्या पद्धतीने तुमच्या लक्षात येईल की बाबा बारामतीमध्ये सुद्धा करा रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंटचं काम चालू आहे. तुम्ही बारामतीमध्ये जर लोकली पाहिलं तर तुमच्या बऱ्याच गोष्टी क्लिअर होऊ शकतात. सो अर्बन रिन्युअल प्रोसेस, इट्स इम्पॅक्ट ऑन दी क्वालिटी ऑफ लाईफ अँड लिव्हेबिलिटी. आता तुम्ही बघू शकता की आपल्या परिसरामध्ये जर चांगल्या फॅसिलिटी असतील, साधं तुम्हाला कुठे छोटंसं गार्डन दिलं किंवा फुटपाथ दिला चांगला चालण्यासाठी, सकाळी फिरण्यासाठी, संध्याकाळी वॉकिंग करण्यासाठी, तरी आपल्याला खूप भारी वाटतं. बरोबर आहे. त्या पद्धतीने क्वालिटी ऑफ लाईफ अँड लिव्हेबिलिटी आपली हे सगळ्या फॅसिलिटी असतील तर आपलं नक्कीच सुधारतं. आपण काही बाकीच्या शहरामध्ये बघतो की जिथं बाबा कचरा कुंड्या ओसंडून वाहत असतात, रस्ते बरोबर नसतात, खड्डे असतात, ड्रेनेज प्रॉपर व्यवस्था नसते, गटारातलं पाणी रस्त्यावरून वाहत असतं. म्हणजे ही सगळी परिस्थिती बघायची नसेल तर आपल्याला त्याचा प्रॉपर प्लॅन पाहिजे, प्रॉपर एक्झिक्युशन पाहिजे, शिस्त पाहिजे, लोकांचं पार्टिसिपेशन पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जर केल्या तर आपल्याला चांगलं शहर बघायला मिळू शकतं. म्हणजे आतापर्यंत एवढ्या माहितीवरून तरी तुम्हाला थोडासा अंदाज आला असेल की इंडिव्हिज्युअल बिल्डिंग पासून म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरचं काम काय आहे, आर्किटेक्चरचं काम काय आहे, आर्किटेक्टचं काम काय आहे आणि प्लॅनरचं काम काय आहे. तर प्लॅनर विल लुक फॉर दी ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ दी सिटी. सो इम्पॉर्टन्स ऑफ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर. सस्टेनेबल म्हणजेच काय की लॉंग टर्म मध्ये ते उपयोगी झालं पाहिजे. तात्पुरतं आपण खूप पोल्युशन केलं, वॉटर पोल्यूट केलं तर पुढच्या पिढीसाठी स्वच्छ पाणी मिळणार नाही. बरोबर आहे. सो अर्बन कॉन्झर्वेशन विथ केस स्टडी. काही आपल्याला गोष्टी कॉन्झर्व करायच्या असतात. आपण जसं रिडेव्हलप म्हटलं त्याच लाईनवरती काही बाबा जुने स्कल्पचर्स असतील, जुने काही बिल्डिंग असतील, जसं की बाबा आता सीओपीची एकदम जुनी दगडी बिल्डिंग आहे, तर ते आपल्याला कॉन्झर्व करावे लागते. कॉन्झर्व करावे लागते म्हणजे काय की ती पडू नये, खराब होऊ नये म्हणून वेल मेंटेनन्स ठेवला तर आपल्याला त्याचा आपण लाईफ वाढवू शकतो, काही पार्ट त्यातले रिप्लेस करू शकतो आणि तो एक ठेवा म्हणू शकतो आपण की त्याला आपण चांगल्या प्रकारे जतन करून ठेवू शकतो. म्हणजे कॉन्झर्वेशन, रिडेव्हलपमेंट असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. शहरामध्ये स्लम्स असतात. बरोबर आहे. प्रत्येक शहरामध्ये बघू शकतो. तो एक वेगळा सोशल विषय आहे की स्लम का तयार होतात. धारावीचं
रिडेव्हलपमेंटचा आता सध्या विषय थोडासा चर्चेत आहे, बरोबर आहे. मुंबईमध्ये धारावी ही खूप मोठी स्लम आहे असं म्हणतात, बरोबर आहे. तुम्ही ती आपण नवी मुंबईचा प्लॅन केला व्हिजिटचा वगैरे, तर नवी मुंबईमध्ये पण आपल्याला ते बघता येईल. म्हणजे प्लॅनिंग ऑफ नवी मुंबई बघतानाच ट्रान्सपोर्टेशन प्लॅनिंग, त्याचबरोबर नावाशेवा जी आपली नवीन लिंक तयार झालेली आहे, ट्रान्स हार्बर लिंक, नवीन ब्रिज बांधलेला आहे बघा गेटवे ऑफ इंडियाच्या जवळपास पासून ते आपल्या JNPT पोर्टकडे, तो पण बघू शकतो आपण. त्या पद्धतीने तुम्हाला लक्षात येईल की इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्याच्यामध्ये म्हणजे काही ज्या गोष्टी आहेत त्या कॉन्झर्व करणं गरजेचं आहे. बऱ्याच गोष्टी आहेत बोलण्यासारख्या, एका टॉपिकवरती आपण डिटेलमध्ये खूप बोलणार आहोत, केस स्टडीज आहेत, इंटरेस्टिंग आहेत. देन टाउन प्लॅनिंग इन जनरल, हे पहिले 2 मिनिट आहेत ते इन जनरल आर्किटेक्चर बॅकग्राऊंडचे होते थोडेसे, परंतु कोर जो आहे तो आपल्याला ऍक्च्युली सुरुवातीतून होणार आहे आणि हेच आपण सुरुवात करणार आहोत, कारण की हे सगळं कळाल्यानंतर मग सगळ्या गोष्टी अजून सोप्या होऊन जातात. टाउन प्लॅनिंग म्हणजे काय की बेसिकली तुम्हाला मी सांगितलं की त्याचा स्कोप, पर्पज, बेनिफिट्स ऑफ टाउन प्लॅनिंग, कॉम्पोनंट्स ऑफ टाउन प्लॅनिंग, प्लॅनिंग लेवल्स. तर प्लॅनिंग लेवल करता, प्लॅनिंग लेवल्स म्हणजे काय की जसं की आपण एखाद्या खेडेगावासाठी प्लॅन करतो, तो आपला विलेज लेवल झालं, तालुका लेवल असेल, जिल्हा लेवलला आहे, स्टेट लेवलला आहे, नॅशनल लेवलला आहे. म्हणजे याच्यामध्ये वेगवेगळ्या अथॉरिटी प्लॅन करत असतात. म्हणजे जसं की कलेक्टर विल प्लॅन फॉर, और टाउन प्लॅन डिपार्टमेंट विल प्लॅन फॉर, इन असोसिएशन विल प्लॅन फॉर डिस्ट्रिक्ट. तालुका लेवलला पण असंच प्लॅन करावं लागतो आपल्याला. अर्बन एरिया इन्क्लुडिंग टोटल रुरल जो एरिया आहे, कंट्री साईड म्हणतो आपण त्याला, म्हणून त्याला टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग म्हणतात. कंट्री म्हणजे देश नाही, तर कंट्री साईड, दॅट इज रुरल एरिया. म्हणजे रुरल एरियाचे चॅलेंजेस वेगळे असतात, रुरल एरियाचे प्रॉब्लेम वेगळे असतात, ते सुद्धा थोडासा आस्पेक्ट इथं आहे बघा. रुरल प्लॅनिंग म्हणजे शहराचं जसं नियोजन करतो आपण त्याच पद्धतीने आपल्याला टाउन प्लॅनिंग जरी म्हटलं डायरेक्टली ब्रॉडली, तर त्याच्या अंडर आपल्याला टाउन अँड कंट्री साईड प्लॅनिंग असा कनेक्टेड वर्ड आहे, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये ग्रामीण भागाचा सुद्धा प्लॅन करावा लागतो आपल्याला, की ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा खेडी स्वयंपूर्ण झाली पाहिजे, त्यांना त्यांच्या पिकांना भाव मिळाला पाहिजे, त्यांचं उत्पादन वाढलं पाहिजे, त्यांना शेतीसाठी चांगलं पाणी मिळालं पाहिजे, त्यासाठी धरणं बांधली पाहिजेत, कॅनल्स असले पाहिजेत, त्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी चांगल्या वाटा असल्या पाहिजेत, त्यांना इलेक्ट्रिसिटी असली पाहिजे. म्हणजे हे सगळं जे आहे की ज्या ठिकाणी जे योग्य आहे ते आपल्याला चांगल्या प्रकारे प्लॅन करायचं आहे, फॅसिलिटी द्यायच्या आहेत, सो दॅट देअर विल नॉट बी मायग्रेशन. म्हणजे प्रत्येकाने शहरातच यावं असं काही नाही. तर आपण जर डिसेंट्रलाइज पद्धतीने त्या ठिकाणी जर चांगल्या फॅसिलिटीज दिल्या तर त्या गोष्टी जागच्या जागेवर असतील तर लोक तिथंच आनंदी असतील, तिथेच बंगले बांधतील, तिथंच चांगल्या गाड्या घेतील आणि इन्कम पण त्यांचा चांगला असेल, बरोबर आहे. मग त्या पद्धतीने आपल्याला काय बघायचं आहे की लेवल्समध्ये एकदम ग्रासरूट म्हणलं की एखाद्या बिल्डिंग पासून ते एखाद्या नेबरहूड म्हणजे आपलं सूर्यनगरी पासून एखाद्या शहरापर्यंत, शहरापासून पुढे तालुका लेवल, तालुकापासून डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल. आपण बघतो की बाबा अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर असतो स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये, सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये असतो, त्या पद्धतीने ते स्टेटचं प्लॅनिंग करतात, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं मिनिस्ट्री असते त्या पद्धतीने ते प्लॅन करतात. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमधून हे सगळे प्लॅन येत असतात आणि ते सगळे प्लॅन करून योजना किंवा ज्या काही आपण बघतो की बाबा सेन्सस हा डाटा एक महत्वाचा असतो की आपण ज्या फॅसिलिटी तयार करत आहोत त्या पर्टिक्युलर पॉप्युलेशनसाठी असतात. मग त्यानुसार सेन्सस म्हणजे पॉप्युलेशन किती आहे हे महत्वाचं आहे आणि त्यानुसार मग त्या पॉप्युलेशनसाठी आपल्याला त्या फॅसिलिटीज ह्या तयार करायच्या असतात. रिजनल प्लॅन, रिजनल प्लॅन म्हणजे काय, मग डिस्ट्रिक्ट प्लॅन किंवा डिस्ट्रिक्टच्या ऐवजी अजून एखादा सेपरेट काही स्पेशल कॅरेक्टरचं, जसं की मग पाचगणी महाबळेश्वर असेल की तिथं आपल्याला टुरिझम वाढवायचं आहे, तर त्याच्या पण डिटेल्स आहेत माझ्याकडे. पाचगणी महाबळेश्वरचा रिजनल प्लॅन बनवताना आपल्याला वेगळे आस्पेक्ट कन्सिडर करावे लागतात. तिथं आपण म्हटलं की बाबा तिथं पाचगणीमध्ये किंवा महाबळेश्वरमध्ये चला आपण MIDC सेटअप करू, तर दॅट विल नॉट बी प्रॉपर और अप्रोप्रिएट बिकॉज that particular area is famous for Western Ghat, green zone. त्या ठिकाणी आपल्याला त्याच पद्धतीने तिथं डेव्हलपमेंट अशी करावी लागेल की काही प्रमाणात बांधकामाला परवानगी दिली तरी त्या पद्धतीने टुरिझम वाढला पाहिजे आणि टुरिझम मधून तिथं जास्तीत जास्त लोकांनी व्हिजिट करावी, तिथल्या लोकांना एम्प्लॉयमेंट मिळावी. म्हणजे हा एक महत्वाचा उद्देश असतो की इकॉनॉमिक बॅकबोन किंवा इकॉनॉमिक बेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टाउन हा आपल्याला ठरवावा लागतो की त्या शहराचं फोकस कशावर पाहिजे. आता एखादा
सोलापूर जिल्ह्यामध्ये बघा उजनीच्या खाली भरपूर ऍग्रिकल्चर एरिया चांगला आहे, कॅनल इरिगेशन आहे, ऊस शेती आहे. मग त्या भागाचा प्लॅन करताना आपल्याला विचार करावा लागतो की तिथं शुगर केन फॅक्टरीज ह्या आल्या पाहिजेत, चांगल्या लोकांना जवळच्या जवळ चांगल्या प्रकारे भाव मिळेल अशा पद्धतीने शुगर केन फॅक्टरी जर असतील, म्हणजे साखर कारखाने असतील, तर तिथं तो प्लॅन उपयुक्त होऊ शकतो. आता तुम्ही बघू शकता पुढे जाऊन की बाबा पंढरपूर, अक्कलकोट, तुळजापूर असं काही ठराविक तीर्थक्षेत्र आहेत. तर आपल्या प्लॅन मध्ये त्या भागाचा विकास करताना, डेव्हलपमेंट प्रपोजल देताना विचार करावा लागतो की ह्या पर्टिक्युलर तीर्थक्षेत्रासाठी किंवा ह्या पिलग्रिमेज सेंटरसाठी लोक भरपूर व्हिजिट करतात, मग त्यांना त्या फॅसिलिटी चांगल्या मिळतात का? आता आषाढी कार्तिकी वारी असते पंढरपूरला, तर त्या पद्धतीने तिथं आपल्याला सगळ्या व्यवस्था आहेत का? रस्ते त्या पद्धतीने आहेत का? राहण्याची व्यवस्था आहे का? पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे का? सॅनिटेशन चांगलं ठेवू शकतो का? म्हणजे हा सगळा आपला प्लॅनचा भाग आहे. म्हणजे आपण जर पंढरपूरचा प्लॅन करत आहे, डेव्हलपमेंट प्लॅन, तर त्यावेळेस आपण आषाढी कार्तिकी आणि आपल्या विठ्ठलाचं मंदिर त्याला वगळून बाकीचा प्लॅन करणं होऊ शकत नाही. म्हणजे मेन फोकस आपला तो आस्पेक्ट आपण लक्षात घ्यावा लागतो की पंढरपूर तालुक्याचं, पंढरपूर शहराचं नियोजन करताना आपल्याला तो आस्पेक्ट लक्षात घ्यावा लागतो. बारामतीचं प्लॅन करताना आपण बघू शकतो की बाबा इथं पण इरिगेशन चांगलं आहे, त्या पद्धतीने जे काही द्राक्ष बागा आहेत चांगल्या किंवा ऊस शेती आहे, त्या पद्धतीने साखर कारखाने आहेत, वाईन फॅक्टरीज आहेत. त्याचबरोबर जो काही ड्राय एरिया आहे थोडासा म्हणता येईल आपल्याला की जिथं इरिगेशन फॅसिलिटी जास्त चढावरती असल्यामुळे जाऊ शकत नाहीत, त्या भागामध्ये आपण MIDC सेटअप करू शकतो. MIDC मध्ये चांगल्या कंपन्या इन्व्हाइट करू शकतो. इनडायरेक्टली इट विल अट्रॅक्ट इफ यू आर प्रोव्हाइडिंग प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज, मेनी इंडस्ट्रीज विल कम. इंडस्ट्रीला काय लागतं? जागा लागते, त्याचबरोबर लाईट लागते. एवढ्या सगळ्या गोष्टी असतील आणि रस्ते कनेक्टिव्हिटी चांगली असेल तर त्या पद्धतीने इंडस्ट्रीज ह्या ऑटोमॅटिक येतात. नाहीतर मग आतापर्यंत काय होत होतं की पुणे, मुंबई, नाशिक एवढ्या भागापुरतच का इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट शहरं वाढत होती. तर त्या भागामध्ये एक जुनं पहिली डेव्हलपमेंटचा फोकस किंवा शहरांमध्ये त्या फॅसिलिटी त्यांना मिळत होत्या. आता आपण बघतोय की बाबा हायवेज आपले मोठमोठे होत आहेत, तर त्या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता की आता इंडस्ट्रीज फक्त तेवढ्याच भागापुरत्या किंवा ठराविक पुणे, मुंबई, नाशिक पुरत्या मर्यादित न राहता आता तुम्ही समृद्धी महामार्गाने एकदम नागपूर पर्यंत पोहोचू शकता. ट्रॅव्हल प्लॅन बघा, आपले दिवसभरातून मुंबईला जाऊन माघारी येऊ शकतो. म्हणजे आपण फास्ट झालेलो आहोत आणि त्याच पद्धतीने इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट किंवा ओव्हरऑल स्टेटची जी ग्रोथ आहे, ग्रोथ म्हणजे काय असतं तर पर कॅपिटा इन्कम लोकांचा वाढतोय, लोकांना एम्प्लॉयमेंट मिळते, लोक बिझनेस सेटअप करतायत. चहाची दुकानं बघा 10 वर्षात किती झाले, म्हणजे अगोदर काही लोक चहा पित नव्हते का? पण त्या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता की हे जे ऍसेसिबिलिटी जी आहे ती खूप महत्वाची आहे. आणि त्या पद्धतीने वेगवेगळ्या भागामध्ये लोक रस्त्यावरती बारामती अकलूज रस्ता नरसिंहपूर तीर्थक्षेत्राच्या अंडर चांगला तयार झालेला आहे. तर त्या उद्धट मार्गे बघा त्या भागात सुद्धा डेव्हलपमेंट, लोकांना जाणं येणं वाढलं, वर्दळ वाढली की ऑटोमॅटिक तुमचा बिझनेस सुद्धा वाढतो. त्या भागातलं जे काही ऍग्रिकल्चरल प्रोड्यूस आहे ते सुद्धा पटकन दुसऱ्या भागात जाऊ शकतं, त्याला वेगळं मार्केट मिळू शकतं. नाही आतापर्यंत काय होत होतं की महाराष्ट्रात एखादं पिकलेलं उत्पादन जे आहे ते तिथंच राहिलं तर त्याचे भाव खूप कमी होत असतील. परंतु आज इमिजिएटली दुधापासून कांद्यापासून सगळ्यापर्यंत देशामध्ये परदेशामध्ये जातं येतं. आपण बाहेरच्या देशातले ऍपल्स खातो, नागपूरची संत्री सगळीकडे फिरते, आपण कधीही इझिली आपल्याला मिळते, खेडेगावात पर्यंत मिळते. केळी सगळीकडे जाऊ शकते, त्याचे नाशवंत पदार्थ आहेत ते आहेत. सगळ्या गोष्टींचा विचार करून म्हणजे हे ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी, ट्रान्सपोर्टेशन नेटवर्क डेव्हलप करणं हा सुद्धा एक टाउन प्लॅनिंगचा सर्वात मोठा आस्पेक्ट आहे. आणि त्याच्यावरती मेन फोकस असतो की बाबा नेटवर्क कशा पद्धतीने चांगलं प्लॅन करता येईल. पर्टिक्युलरली त्या आता ज्युरिस्डिक्शन मध्ये जो एरिया आहे त्या भागामधलं नेटवर्क कसं प्लॅन करता येईल आणि हाऊ इट विल बी इझिली कनेक्टेड टू दी अदर सिटीज. म्हणजे बारामती सातारा रोड चांगला कसा होईल, बारामती पुणे कनेक्टिव्हिटी कशी चांगली होईल, बारामती ते इकडं पाथर्डी तुम्ही ऐकलं असेल, अमरापूर हा रस्ता एक मोठा आहे कर्जत मार्गे, राशीन कर्जत मार्गे, तो एक चांगला तयार झालेला आहे. इकडे सोलापूर, पुणे सोलापूर कनेक्टिव्हिटी चांगली आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्यातून नक्कीच जाणून घ्यायला आवडेल की आपण असं तासन तास प्रत्येक टॉपिक वरती बोलू शकतो. आणि हे सगळं तुम्हाला फक्त गप्पा म्हणून नाही येत, सगळं त्याच्यावरती क्वेश्चन आन्सरच्या फॉर्म मध्ये आहेत. ऍट द एंड ऑफ दिस सेशन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आन्सर मेनी इन सेम अँड एंड सेम क्वेश्चन्स. म्हणजे एवढं सोपं पण आहे पण तेवढं इंटरेस्टिंग पण आहे. आणि हे सगळं आपल्याला जर आता असं आश्चर्यचकित व्हाल तुम्ही की हे सगळं असं प्लॅन करतं कोणीतरी म्हणून हे असं असतं. म्हणजे ऍट इट्स ओन असं तयार होत नाही काही. शहरामध्ये सगळ्या गोष्टी ह्या आपल्याला कराव्या लागतात,
कोणीतरी त्यासाठी काम करतं, कोणीतरी म्हणण्यापेक्षा टाउन प्लॅनर त्यासाठी काम करतात, वेगवेगळ्या प्लॅनिंग अथॉरिटीज असतात त्या काम करतात, म्हणून कुठेतरी हे सगळं आपल्याला चांगलं दिसत असतं. मग त्या पद्धतीने रिजनल प्लॅन डिस्ट्रिक्टसाठी असतो. तुम्हाला मी महाबळेश्वरचं उदाहरण दिलं की महाबळेश्वरमध्ये आपण इंडस्ट्री सेटअप करणं बरोबर नाही, दे विल पोल्यूट दी एन्व्हायरमेंट त्या ठिकाणचं. परंतु त्याच्याच अलीकडे तुम्ही आला इकडे लोणंदकडे बघा, चांगले MIDC सेटअप केलेले आहे, तिथं रेन शॅडो एरिया आहे, पाऊस कमी पडतो. तर त्या ठिकाणी तुम्ही लोणंद, शिरवळ चांगले MIDC आहेत. तुम्ही त्या रोडने कधी गेला असाल, त्या भागातला कोणी असेल तर नक्कीच तुम्हाला माहित असेल की तिथली वर्दळ कशी वाढलेली आहे, डेव्हलपमेंट कशी वाढलेली आहे. म्हणजे ओव्हरऑल प्लॅन करताना कोणतीही जागा रिझर्व करताना आपल्याला तो सुद्धा विचार लक्षात घ्यावा लागतो की कोणती जमीन कोणत्या वापराखाली आणणं गरजेचं आहे, तिथं वापर चांगला काय करू शकतो. चांगली काळी कसदार जमीन आहे तिथं आपण MIDC सेटअप करणं चुकीचं आहे. म्हणजे कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट पण जास्त येईल, परंतु तिथं चांगलं पीक उत्पादन चांगलं येऊ शकतं. त्या ठिकाणी आपण MIDC सेटअप करू शकत नाही. इरिगेशन फॅसिलिटी चांगल्या असतील तर लोक तिथं शेतीच करतील, आपण तिथं ग्रीन झोन ठेवू शकतो. परंतु ज्या भागामध्ये माळरान आहे, बॅरन लँड आहे, त्या ठिकाणी आपण एक्सपेक्ट करू शकतो की तिथं आपण इंडस्ट्रीज किंवा घरे बांधू शकतो, शहरं तयार करू शकतो, वेगवेगळ्या शहरातल्या फॅसिलिटीज डेव्हलप करू शकतो. बरोबर आहे. म्हणजे ह्याचा विचार तुम्ही बारामतीमध्ये जरी अनालिसिस केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की बारामती डेव्हलप होताना बऱ्यापैकी ह्या माळरानावरती डेव्हलप होते आणि ऍग्रिकल्चरल कॅनल इरिगेटेड जो एरिया आहे तो आपण रिझर्व ठेवतो किंवा त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंटचा फोकस नाहीये. बरोबर आहे. आणि हे बरोबर आहे. म्हणजे प्रॉपर जस्टिस देताना आपल्याला त्याचा विचार करावा लागतो आणि हे प्लॅन करताना आपल्याला वेगवेगळे टूल्स वापरावे लागतात. बरोबर आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला लक्षात येईल ऍप्लिकेशन ऑफ GIS GPS रिमोट सेन्सिंग इन टाउन प्लॅनिंग हा जो आस्पेक्ट आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागतं की बाबा तुम्हाला आता GIS रिमोट सेन्सिंग सब्जेक्ट सुद्धा आहे. GIS, GPS आणि रिमोट सेन्सिंग याच्यामध्ये काय बघायचं असतं की GIS मध्ये मॅप तयार करता येतात, रिमोट सेन्सिंग मध्ये सॅटेलाइटद्वारे इमेजेस घेता येतात आणि त्या इमेजेसचा वापर करून आपण लँड युजेस कसे प्लॅन करायचे, ELU त्याचा एक्झिस्टिंग लँड यूज काय आहे, त्याचं पर्सेंटेज कसं आहे, त्याचं इलेव्हेशन कसं आहे, त्या भागातला ड्रेनेज म्हणजे पॅटर्न कसा आहे, रिव्हर बेसिन कसं आहे, धरण बांधण्यासाठी जागा कुठली चांगली आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे अशा कित्येक गोष्टी आपल्याला ह्या रिमोट सेन्सिंग इमेजेस मधून अभ्यास करता येतात आणि त्याप्रमाणे प्रॉपर त्याला सायंटिफिक वेने जस्टिस देता येतं. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही साधा विचार करा की जुन्या काळामध्ये 50-100 वर्षापूर्वी कॅनलची अलाइनमेंट कशी केली असेल बघा. आता आपण सर्वे वर्क बघतो, त्यावेळेस किती डिफिकल्ट टास्क असेल, तो भाग ॲक्सेसिबल नसेल, जंगलामधून माळरानावरती लेवल मेंटेन करत ग्रॅडियंट फॉलिंग ग्रॅडियंट पद्धतीने ग्रॅव्हिटी बेस्ड कॅनल सिस्टीम म्हणजे जे आपले जे वरती धरणं आहेत कोणते भाटघर वगैरे तिथून पाणी आपल्याला बारामतीला येतं, खाली माळशिरस अकलूज हा भाग बघा कसा ह्या इरिगेशन फॅसिलिटीमुळे समृद्ध झालेला आहे. म्हणजे हेच आपल्या प्लॅन मधला भाग आहे की बाबा आहे ते इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगल्या प्रकारे कसं आपण अपग्रेड करू शकतो. म्हणजे रिजनल प्लॅन मध्ये ह्या गोष्टी येतात, इरिगेशन फॅसिलिटी, रुरल प्लॅनिंग. कारण डिस्ट्रिक्ट प्लॅन करताना आपल्याला ऍग्रिकल्चर त्या भागातलं अॅनिमल हजबंड्री पासून ते ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस, ऍग्रिकल्चर प्रोड्युसिंग इंडस्ट्रीज, त्याचबरोबर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, एअरपोर्ट, कनेक्टिव्हिटी अशा n नंबर ऑफ गोष्टी बघाव्या लागतात आणि त्या जिल्ह्यावाईज ह्या बदलत असतात. कारण की बघा तुम्ही आता कोस्टल एरियामध्ये गेला, कोकणचं प्लॅन बघायचा म्हटलं, इफ पॉसिबल वी विल व्हिजिट कोकण. म्हणजे कुठेतरी आपल्याला व्हिजिट करायचे आहे त्यामध्ये कोकण जर आलं तर कोकणामध्ये त्या भागामध्ये कोस्टल एरियामध्ये काय अडचणी असतात, कोकणचे चॅलेंजेस काय आहे. तिथलं मँगो फेमस आहे, वेंगुर्ला, मालवण बीचेस आहेत किंवा अजून वरती भरपूर बीचेस आहेत दिव्या आगारपर्यंत. बरोबर आहे. तर त्या बीचेस टुरिझम हा सुद्धा एक आपला डेव्हलपमेंटचा फोकस आहे की ज्या ठिकाणी टुरिझम चांगलं करू शकतो आपण त्या ठिकाणी आपण नक्कीच त्याच्यावरती विचार करतो, त्या पद्धतीने फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करतो आणि त्या भागामध्ये लोकांना इन्कम जास्तीत जास्त कसा मिळेल यासाठी आपण प्रयत्न करतो. त्या दृष्टीने कोकणमध्ये सुद्धा कनेक्टिव्हिटी असेल, रोड असेल किंवा फिशरीज असेल, मार्केट म्हणजे आपल्याकडे जास्त फिशरीज नसणार आहे, आपल्याकडे फक्त रिझर्वायर्स मध्ये किंवा डॅम मध्ये वॉटर बॉडी मध्ये आपण करू शकतो किंवा रिव्हर मध्ये काही प्रमाणात असेल. परंतु कोस्टल एरियामध्ये फिशिंग हा एक महत्वाचा बिझनेस असतो. किंवा जसं कोकणात गेलं की नारळ असतील किंवा त्या भागातले वेगवेगळे प्रोड्यूस असतील. बरोबर आहे. तांदूळ चांगला पिकत असेल त्या पद्धतीने तिथल्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वेगळ्या असतील. म्हणजे कोकणामध्ये ऊस जास्त नसतो परंतु तांदूळ म्हणजेच राईस होत असेल, राईस कल्टिव्हेशन जास्त होत असेल तर त्या पद्धतीने त्या रिलेटेड इंडस्ट्रीज असतील किंवा त्या रिलेटेड काही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपण तयार करू शकतो.
म्हणजे हा सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो आणि त्यासाठी तुमच्या लक्षात येईल की इन जनरल की कुठल्याही भागाचं म्हणजे एखाद्या खेडेगावाचं प्लॅन करायचं असेल, त्याचबरोबर तालुक्याचा प्लॅन करायचा असेल, जिल्ह्याचा प्लॅन करायचा असेल, तरी आपल्याला प्रॉपरली काय पाहिजे, अंडरस्टँडिंग पाहिजे त्या भागामध्ये काय आहे चांगलं आणि काय कमी आहे आणि तिथून आपल्याला काय वाढवायचं आहे, कुठल्या गोष्टीवरती फोकस करायचा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी जर चांगल्या माहीत असतील तरच आपण त्याला प्रॉपर जस्टिस देऊ शकतो. नाही तर काय होईल, चुकीचा प्लॅन होईल. जसं मी सांगितलं, महाबळेश्वरमध्ये इंडस्ट्रीज प्रपोज केल्या, ऍग्रिकल्चरल लँडवरती आपण न्यू टाउन प्रपोज केलं, तर हे सगळं चुकीचं होईल. त्यासाठी तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज, म्हणून मी म्हटलं की हे इंट्रा डिसिप्लिनरी सायन्स कम आर्ट आहे, की तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी अंडरस्टँड होत असतील, माहीत असेल, म्हणजे तुम्हाला थोडंसं रुरल बॅकग्राऊंड असेल, अर्बन एरियातलं बॅकग्राऊंड असेल, तुम्हाला समस्या समजतील आणि त्यानुसार तुम्ही प्रॉपर सोल्युशन देऊ शकता. नाही तर काय होईल, काहीतरी वेगळंच प्लॅन होईल की जिथं लोकांना कॉन्ट्रॅडिक्टरी होईल, लोकांना ते चांगलं वाटणारच नाही. म्हणजे जसं की बाबा बऱ्याच वेळा असं होतं की मुंबईमध्ये समजा आता एक तो वादाचा विषय आहे की कोळी बांधव असतात बघा, फिशिंग करतात, तर त्यांचे घरं वगैरे तिथेच कोस्टल एरियामध्ये असतील आणि त्यांना जर म्हटलं आपण की तुमचे दुकानं लांब तुम्हाला नवी मुंबईमध्ये कुठेतरी टाकून देतो, त्यांना ते चालेल का? त्यांना तिथंच ते समुद्राच्या कडेला कोस्टल एरियामध्ये फिशिंग करतात आणि तिथंच ते विकणार. त्यांना तिथे जवळच पाहिजे, पण आपल्याला जर अडचण होते किंवा तिथे जागा पाहिजे असं म्हणून किंवा ब्युटिफिकेशन करायचंय म्हणून तो जर आपण स्पॉट हलवला तर काय होईल, त्या लोकांना ते सोयीचं होणार नाही. मग इन जनरल काय आपण प्लॅन करताना काय विचार करतो की त्या लोकांसाठी जास्तीत जास्त चांगल्या सुविधा, म्हणजे आपण काय करू शकतो की बाबा तिथं चांगल्या प्रकारे फिश मार्केट तयार करू शकतो, चांगल्या फॅसिलिटी असणाऱ्या बिल्डिंग्स तयार करू शकतो, त्यांना सोयी सुविधा चांगल्या देऊ शकतो आणि त्यातून थोडक्यात त्यांची ग्रोथ आपण करण्यासाठी मदत करू शकतो. म्हणजे अशा प्रकारे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या परिस्थिती असतात, त्याचे चॅलेंजेस असतात, त्याचा अभ्यास असणं खूप गरजेचं आहे. आता रिजनल प्लॅनिंगच्या अभ्यासासाठी आम्ही मुन्नार, टेकाडी, कोचीन इकडे एक महिनाभर अभ्यासासाठी होतो एमटेकला असताना. तर आम्ही तिथं पाहिलं की बाबा मुन्नारला खूप चहाचे मळे, चांगले हिल स्टेशन्स आहेत, टेकाडीला फॉरेस्ट रिझर्व एरिया आहे चांगला, बॅकवॉटरच्या कडेला असं बोटीने जाता येतं, वाईल्ड लाईफ बघता येतं. त्यानंतर आलेप्पी, कोचीन या ठिकाणी आपल्याला चांगल्या प्रकारे म्हणजे हे जे म्हणतात ना वॉटरवेज, लगुन्स, त्याच्यामध्ये त्यांनी वेज तयार केलेले आहेत, कोट्टायम टू आलेप्पी, आलेप्पी टू कोचीन, म्हणजे हे सगळं बघा. त्याचबरोबर म्हणजे हे झालं पर्टिक्युलरली केरळचं, तिथलं स्पायसेस प्लांटेशन बघू शकतो आपण. म्हणजे अशा प्रकारे खूप गोष्टी आहेत की ज्या तुम्हाला त्याच्यातून शिकता येतं की त्या ठिकाणी तुम्हाला काय दिलं पाहिजे लोकांसाठी आणि कशा प्रकारे लोकांची पर कॅपिटा म्हणजे प्रत्येक फॅमिलीचा इन्कम वाढू शकतो, त्यांच्या फॅसिलिटी कशा चांगल्या प्रकारे आपण देऊ शकतो. हा जर प्रॉपर प्लॅन करू शकलो आपण तर हीच डेव्हलपमेंट आहे. म्हणजे डेव्हलपमेंट करायची म्हणजे काय की देशाचा विकास करायचा असं म्हणतो आपण, राज्याचा विकास करायचा, आमच्या गावाचा विकास करायचा, कुटुंबाचा विकास करायचा. म्हणजे काय आहे, कुटुंबाचा विकास करायचा म्हणजे काय असेल तर त्या कुटुंबामधील कुणाला तरी नोकरी पाहिजे, बिझनेस पाहिजे, काहीतरी इन्कम मिळायला पाहिजे, त्यांच्या फॅमिलीमधील लोकांना चांगल्या प्रकारे राहता येईल अशी घरं पाहिजेत, त्यांच्या मुलांना शिकण्यासाठी शाळा चांगल्या पाहिजेत, लोकांना एंटरटेनमेंटसाठी किंवा थोड्याशा गार्डन्स फिरणं वगैरे, वॉकिंग एरिया वगैरे असं पाहिजे. म्हणजे शहरामध्ये ज्या गोष्टी लागतात त्या सर्व गोष्टी आपल्याला त्यांना ऍसेसिबल म्हणजे जवळ पाहिजे. असं नाही व्हायला पाहिजे की शहरामधलं सर्वात मोठं गार्डन एकाच जागेत तयार केलंय आणि बाकीच्या शहरामध्ये कुठंच दुसरीकडे गार्डन नाहीये. मग सगळ्या गावातले एका ठिकाणी येणं शक्य नाहीये. लोकांना लोकली छोट्या छोट्या फॅसिलिटी त्यांच्या साईज प्रमाणे, पॉप्युलेशन प्रमाणे हे आपल्याला द्याव्या लागतात आणि तेच महत्वाचं आहे. बरोबर आहे. म्हणून तुम्ही बघू शकता की बाबा गल्लीमध्ये 10 प्रायमरी स्कूल असतील परंतु एकच माध्यमिक विद्यालय असतं किंवा कॉलेज शहरासाठी एक असतं. म्हणजे त्याचा कॅचमेंट हा एक महत्वाचा आहे. जसं आपण डॅमसाठी कॅचमेंट एरिया, कमांड एरिया म्हणतो, त्याच पद्धतीने कुठल्याही फॅसिलिटीसाठी शहरामध्ये कॅचमेंट एरिया म्हणजे पॉप्युलेशन टू बी सर्व्ड हा विषय खूप महत्वाचा आहे आणि त्यानुसारच प्लॅन हा करावा लागतो. रिजनल प्लॅनचं आपण बघितलं की डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग मध्ये खूप करण्यासारख्या गोष्टी असतात. त्या जिल्ह्याचा अभ्यास पाहिजे आणि त्यानुसार जिल्ह्यामध्ये सुद्धा खूप वेगवेगळी परिस्थिती असू शकते. मी तुम्हाला डेव्हलपमेंट प्लॅन ऑफ मुंबई रिजनल प्लॅन ऑफ पुणे एक्सप्लेन करेल.
त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की वेस्टर्न भागामध्ये वेस्टर्न भागामध्ये वेस्टर्न घाट आहे, इको सेन्सिटिव्ह एरिया आहे, जो आपल्याला कॉन्झर्व करणं गरजेचं आहे. जसं की भरपूर रिझर्वायर्स आहेत, चांगल्या नद्या तिथून ओरिजिन होतात. त्याचबरोबर काय म्हणता येईल आपल्याला वॉटर बॉडी ज्या आहेत त्यातून आपल्याला पाणी मिळतं. मग ते सगळं आपल्याला पोल्यूट होऊ द्यायचं नाही, त्या पद्धतीने कॉन्झर्वेशन गरजेचं आहे. मध्य भागामध्ये अर्बन एरिया आहे, चाकण, पिंपरी चिंचवड, MIDC शहर, पुणे जुनं विद्येचं माहेरघर, सायकलिंगचं शहर, नंतर टू व्हीलरचं झालं, आता नंतर मेट्रो आलेली आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण स्थित्यंतर 100-150 वर्षाचा प्रवास जर बघितला नीट तर त्याचे चॅलेंजेस काय आहेत. IT पार्क इंट्रोड्यूस झाले मागच्या 20 वर्षामध्ये, त्यानंतर शहराची ग्रोथ कशी झाली, मुंबई पासून कनेक्टिव्हिटी असल्यामुळे नंतर पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे तयार झाल्यानंतर शहराची ग्रोथ काय झाली, तळेगाव दाभाडे कसं डेव्हलप झालं, तिथं फ्लोरिकल्चर का डेव्हलप झालं, चाकण किंवा इकडे सुपे वगैरे आहेत नगर रोडला, तिथे MIDC का सेटअप झाल्या, पिंपरी चिंचवड पहिल्यांदा एक MIDC म्हणून होतं, नंतर ते महानगरपालिकेमध्ये कन्वर्ट झालं. म्हणजे अशा कित्येक गोष्टी आहेत की त्या आपण अनालाइज करायच्या, समजून घ्यायच्या आणि त्याप्रमाणे प्लॅनिंग टूल्स काय असतात, हे प्लॅन करताना कोणत्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो, इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं डेव्हलप केलं जातं, फंड कसा उभा केला जातो, हे सगळं आपल्याला शिकायचं आहे. त्यातलंच एक टाउन प्लॅनिंग स्कीम हे एक महत्वाचं टूल आहे. तुम्ही सहज युट्यूबला टाका टाउन प्लॅनिंग स्कीम, माझेही काही व्हिडिओ आहेत युट्यूबवर तुम्हाला अजून मिळतील. टाउन प्लॅनिंग स्कीम, नेबरहूड प्लॅनिंग कन्सेप्ट हे आपल्याला शिकायचं आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला एक्सपेरिमेंट मध्ये पण बघितलं तर तुम्हाला त्याचं पुढे लक्षात येईल की आपले जे एक्सपेरिमेंट आहे त्याच्यामध्ये report on any existing new towns, planned towns, satellite towns, नवी मुंबई in relation with TP aspects, हे न्यू टाउन्स संदर्भात आहे. देन अर्बन रिन्युअल स्कीम्स, देन टाउन प्लॅनिंग स्कीम्स, URDPFI गाईडलाईन्स, अमृत गाईडलाईन्स, न्यू टाउन्स, SEZ, CRZ ह्या टर्म्स तुम्ही ऐकलेल्या आहेत, त्याबद्दल आपल्याला चर्चा करायची, डिस्कस करायची आहे. देन अर्बन कॉन्झर्वेशन जे तुम्हाला मी सांगितलं, महारेरा हा एक ऍक्ट आहे, रेरा ऍक्ट तुम्ही त्याच्याबद्दल ऐकला असेल. गुगलवर भरपूर किंवा युट्यूबवर भरपूर व्हिडिओज आहेत, माझे काही लेक्चर्स आहेत ते तुम्ही बघू शकता. म्हणजे इन जनरल तुम्हाला या प्रॅक्टिकल वर्क मध्ये काय करायचं आहे तर हे सगळं समजून घ्यायचं आहे. इथं काही रिडिंग वगैरे घ्यायचे नाहीत, कुठला काय म्हणता येईल आपल्याला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करायचा नाहीये, परंतु हे कन्सेप्ट थ्रू व्हिडिओज, थ्रू रिपोर्ट, थ्रू केस स्टडीज, थ्रू सम वर्क आपल्याला हे सगळं समजावून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यावरच्या काही क्वेश्चन आन्सरच्या फॉर्म मध्ये काही ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज आहेत आणि त्याच्या काही प्रिंटआउट्स लावून आपल्याला आपलं फाईल वर्क कम्प्लीट करायचं आहे. त्याच्यामध्ये बघा, पहिला आहे की डेव्हलपमेंट प्लॅन समजून घ्यायचा आहे, दुसरा आहे की नेबरहूड प्लॅन समजून घ्यायचा आहे. म्हणजे नेबरहूड प्लॅन म्हणजे थोडक्यात आपलं प्लॉटिंग, NA प्लॉटिंग कसं असतं, म्हणजे त्या आपलं सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधला एक महत्वाचा भाग आहे की बाबा टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट NA करताना कशा पद्धतीने प्लॅन करतं, परमिशन कशा देतं, रिझर्वेशन्स काय असतात वगैरे, ते आपण सगळं टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मार्फत सगळं समजावून घेऊ. माझ्याकडे भरपूर त्याचं कलेक्शन माहिती आहे. देन जसं केमिस्ट्री, फिजिक्स मध्ये किंवा वेगवेगळ्या विषयामध्ये सायंटिस्ट असतात, त्या पद्धतीने आपल्या इंडिपेंडन्सच्या अगोदर आणि इंडिपेंडन्स नंतर सुद्धा जगामध्ये कित्येक सिटीज चांगल्या डेव्हलप झालेल्या आहेत. वेगवेगळ्या प्लॅनरने वेगवेगळे कन्सेप्ट, त्यांच्या आयडिओलॉजीज किंवा प्लॅनिंग फिलॉसॉफीज डेव्हलप करत शहरं तयार केली आहेत. लंडन वेगळ्या फिलॉसॉफीवर डेव्हलप झालेलं आहे, न्यूयॉर्क वेगळ्या फिलॉसॉफीवर डेव्हलप झालेला आहे. म्हणजे आणि हे आजपासूनच नाहीये, भरपूर जुन्या काळापासून सुद्धा आपण एकदम रिव्हर्स सिव्हिलायझेशन पर्यंत गेलो. मोहेंजोडो, हराप्पा, ग्रीसमध्ये वगैरे, अथेन्स, इटली, रोमन एम्पायर, किंवा इकडे आपल्याकडे तक्षशिला वगैरे जे जुन्या काळामध्ये होतं, की बाबा बिहारमध्ये चांगल्या प्रकारचे एज्युकेशनल फॅसिलिटीज होत्या. त्या काळामध्ये म्हणजे राजा सम्राट अशोक वगैरे त्यांनी चांगलं काम केलेलं वगैरे. त्या काळामध्ये सुद्धा रोड नेटवर्क किंवा ड्रेनेज सिस्टीम याच्याबद्दल काम होतं. म्हणजे हे सगळ्या गोष्टी थोड्या समजावून घ्यायच्या की जुन्या काळापासून आपण कसं इव्हॉल्व होत गेलो, आपल्या गरजा कशा बदलल्या. जसं की बाबा अगोदर आपल्याकडे शहरामध्ये बघितलं तर 4 व्हीलर नव्हत्या, सायकली असतील लोकांकडे, 2 व्हीलर असतील लेटेस्ट म्हटलं तर. पण आज आपल्याला पार्किंगसाठी जागा नाही, सगळ्यांच्या गाड्या रस्त्यावर. म्हणजे आज आपल्याला प्लॅन मध्ये त्या गोष्टी विचार करावा लागतात की कुठलाही प्रोजेक्ट तयार करताना वी शुड मोटिवेट पीपल सो दॅट की लोकांनी जास्तीत जास्त पार्किंग फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड कराव्यात. म्हणजे एखादी 50-60 बिल्डिंगची, 50-60 फ्लॅटची बिल्डिंग बांधायची म्हटलं तर आज 2 स्टोरी म्हणजे ग्राउंड प्लस
खाली स्टील प्लस ग्राउंड, अशा प्रकारे आपल्याला 4 व्हीलर 50-60 गाड्या तिथं पार्क होतील बिल्डिंगच्या खाली. अशा प्रकारे पार्किंग हे प्रपोज करावं लागतंय की जेणेकरून त्या गाड्या रस्त्यावर येणार नाहीत किंवा तिथं अडचण होणार नाही आणि लोकांची सुविधा होईल. म्हणजे जुन्या काळीमध्ये हा विषय नव्हता, बरोबर आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला इव्हॉल्व होत पुढे पुढे यावं लागतं. न्यू टाउनचा काय अभ्यास आहे आपल्याला, गांधीनगर, नवी मुंबई, देन अर्बन रिन्युअल स्कीम्स आपण वेगवेगळ्या बघू शकतो. JNNERM, UIDSSMT, सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या स्कीम असतात. त्याच्यामध्ये फंड्स प्रोव्हाइड केले जातात की तुम्ही चांगली शहरं बनवा, तुम्हाला आम्ही 100 कोटी देतो, 500 कोटी देतो. जसं की बाबा स्मार्ट सिटी एक मिशन आहे, त्या स्मार्ट सिटीच्या मिशनच्या अंडरमध्ये आपल्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंट भरपूर फंड देत आहे, बरोबर आहे. त्या गोष्टी समजून घ्यायच्या आहेत, त्या गोष्टी बघायच्या आहेत. देन टाउन प्लॅनिंग स्कीम काय आहे ते एक आपण थोडक्यात बघू शकतो. स्पेशली त्याच्यावरती मी फोकस करेल, पण तुम्हाला मी हा विषय थोडासा होमवर्कसाठी ठेवतो आजच्यासाठी की तुम्ही टाउन प्लॅनिंग स्कीम वरती बघा की एक्झॅक्टली टाउन प्लॅनिंग स्कीम मध्ये काय काम केलं जातं. ओके, बाकीच्या गोष्टी आपण काही डिस्कस केलेल्या आहेत. महारेरा ऍक्ट वरती मी थोडंसं पुढे डिस्कस करतो. तर आपण आता कुठे होतो, डेव्हलपमेंट प्लॅन. शहराचा प्लॅन करताना एक डेव्हलपमेंट प्लॅन केला जातो, त्यातलाच पार्ट असतो की टाउन प्लॅनिंग स्कीम, नेबरहूड प्लॅनिंग, किंवा त्याच्यामध्ये न्यू टाउन्स प्रपोज केले जातात, सॅटेलाइट टाउन्स. जसं सॅटेलाइट असतात आपल्या पृथ्वीच्या भोवती फिरणारे, त्याच्या काही जिओ सिंक्रोनस म्हणतो आपण त्याला, 36 किलोमीटरच्या रेडियस मध्ये वगैरे. आपण बघितलं आताच की बाबा चंद्रावरती आपलं एक मिशन मध्ये चंद्रावरती काय आपण हे सोडले, काय सोडलं चंद्रावरती, नाव सांगा मला, नाव मला एक्झॅक्ट लक्षात येईना, किंवा ते काही छोटे टूल्स म्हणता येईल आपल्याला, बरोबर आहे. काय सोडलं आठवतंय, काय नाव आहे तुमच्या लक्षामध्ये? सांगू शकता का नाही? चंद्रावर कोण गेलं होतं आता, कोणाला पाठवलं होतं आपण चंद्रावरती? यू कॅन अनम्यूट अँड आन्सर. ठीक आहे, मी सांगेल तुम्हाला. तर आपण जे सॅटेलाइट आपल्या उपयोगासाठी सोडत असतो, बरोबर आहे, पृथ्वीच्या भोवती, तर त्याचे वेगवेगळे पर्पज असतात की बाबा हा पर्टिक्युलर सॅटेलाइट आपल्या फोरकास्ट आहे, वेदर फोरकास्टिंगसाठी उपयोगी पडेल, काही कम्युनिकेशनसाठी उपयोगी पडेल. तशा पद्धतीने आपण मोठ्या शहराच्या कडेला अजून काही छोटी शहरं तयार करू शकतो काही अंतरावरती, सो दॅट तिथली गर्दी जी आहे ती थोडीशी कमी होऊ शकेल. त्या पद्धतीने डेव्हलपमेंट प्लॅन कसा प्रिपेअर करायचा, त्यासाठी तुम्हाला MRTP ऍक्ट म्हणून एक महत्वाचा एक बुक काय म्हणतात आपल्याला, एक छोटंसं पुस्तक आहे म्हणता येईल की त्याच्यामध्ये त्या प्रोव्हिजन्स कशा आहेत, डेव्हलपमेंट प्लॅन कसा प्रिपेअर केला जातो वगैरे, आपण ते त्यामध्ये बघू शकतो. त्याच्यानंतर आहे वेगवेगळे सर्वेज आपण केले जातात डेव्हलपमेंट प्लॅन बनवताना, जसं की डेमोग्राफिक, हाऊसिंग, लँड यूज, वॉटर सप्लाय, सॅनिटेशन. त्यानंतर हे वेगवेगळ्या लेवलमध्ये प्लॅन करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या एजन्सीज लागतात. त्यातल्या काही उदाहरणादाखल तुम्हाला आहेत, सिडको आहे, म्हाडा आहे, MIDC आहे, MMRDA, PMRDA, स्लम रिहॅबिलिटेशन अथॉरिटी, हुडको. सिडको म्हणजे काय, सिटी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र हाऊसिंग एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या एजन्सीज वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्रासाठी काम करत असतात. आता ट्रॅफिकचं तुम्हाला म्हटलं मी की एखाद्या शहरामध्ये ट्रॅफिक अँड ट्रान्सपोर्टेशन प्लॅन बनवणं हे एक महत्वाचं काम आहे. नाही तर खूप गर्दी झाली, शहरात फिरता येत नाही, पुण्यामध्ये 5-10 किलोमीटर जायला तास लागतोय, असं व्हायला नको. त्या पद्धतीने आपण मेट्रो हे ज्या गोष्टी आहेत त्या इकॉनॉमिकली फिजिबल त्या पद्धतीने त्याचं कॅचमेंट कन्सिडर करून आपण प्लॅन करत असतो. ट्रॅफिक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम, हायरार्ची ऑफ रोड्स, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. आणि त्यानंतर मग आहे की ऍक्ट, तुम्हाला मी सांगितलं की लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट बघायचा आहे, रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍक्ट किंवा महारेरा म्हणून फेमस आहे. की याच्यामध्ये काय झालं की या महारेरा ऍक्ट मध्ये
16 नंतर असं झालं किंवा बिल्डरला काही गोष्टी बाइंडिंग आल्या, त्याचबरोबर कस्टमर जे आहेत ज्यांना फ्लॅट घ्यायचा आहे त्यांना पण काही गोष्टी वेळेवर पेमेंट देणं वगैरे बंधनकारक आल्या. परंतु बऱ्याच वेळा काय व्हायचं की बिल्डर्स हे घरं बांधताना ऍडव्हान्स बुकिंग किंवा बांधकाम कंप्लीट न करता पूर्ण पैसे घेणं किंवा त्या पद्धतीने बांधकामच कंप्लीट करू देणं, पोझिशन टाइमवर न देणं, अशा बऱ्याच गोष्टी होत होत्या. मग त्यामुळे हा महारेरा ऍक्ट आला. महारेरावरती पण भरपूर व्हिडिओ आहेत. DPFI गाईडलाईन बद्दल आपण बोललो. अमृत गाईडलाईन्स अशाच आहेत. शहरामध्ये कोणत्या वॉटर, सिवरेज, ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी डेव्हलप करण्यासाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंडिंग देतं. स्पेशल टाउनशिप्स, SEZ, CRZ. स्पेशल टाउनशिप म्हणजे काय, तर आपण पुण्यामधलं अॅमोनोरा, त्याचबरोबर मगरपट्टा किंवा नांदेड सिटी, ब्ल्यू रिज, अशा वेगवेगळ्या टाउनशिप्स प्रायव्हेट इनिशिएटिव्ह मधून परमिट करतो. बरोबर आहे. 100 एकर टाउनशिप, 70 एकर वगैरे अशा पद्धतीने, म्हणजे शहराची जी ग्रोथ आहे ती चांगल्या प्रकारे व्हावी, तिथे सर्व फॅसिलिटीज उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आपल्याला शहराचा प्लॅन करताना किंवा शहराची ग्रोथ प्लॅन करताना जर आपण बिल्डरला पण मोटिवेट केलं की तुम्ही चांगल्या प्रकारे 100 एकर डेव्हलप करा की त्याच्यामध्ये सर्व सोयी सुविधा असतील, तर इनडायरेक्टली आपल्याला शहराची ग्रोथ ही चांगल्या प्रकारे प्लॅन करता येते. मग त्या दृष्टीने त्यांना काही आपण ऍडिशनल बेनिफिट देतो, टॅक्स मध्ये काही सवलत देतो, एक्स्ट्रा ऍडिशनल FSI देतो. त्या पद्धतीने त्याची पॉलिसी आहे. टाउनशिप पॉलिसी आपण स्टडी करणार आहोत. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन म्हणजे आपण इंडस्ट्रियल जे प्रोड्यूस आहे ते चांगलं वाढण्यासाठी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड त्यांना फॅसिलिटी देऊन अजून जास्त उद्योजक कसे येतील, आणि त्या पद्धतीने देशभरामध्ये भरपूर ठिकाणी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन तयार झालेले आहेत, IT पार्क झालेले आहेत. त्याचबरोबर चाकण, तळेगाव भागामध्ये, पुण्यामध्ये खेड, राजगुरुनगर या भागामध्ये सुद्धा खूप मोठ्या इंडस्ट्री सेटअप झालेल्या आहेत. CRZ कोस्टल रेग्युलेशन झोन म्हणजेच कोस्टल एरिया जो आहे तो थोडासा कॉन्झर्व राहण्यासाठी किंवा तिथे पोल्युशन न होण्यासाठी. आपल्याला वाटेल की बाबा एकदम बीच, सी फेसिंग माझा बंगलो असावा, घर असावं, परंतु त्याने तिथल्या एन्व्हायरमेंट वरती काय इम्पॅक्ट होणार आहे या दृष्टीने त्यांनी CRZ मध्ये वेगवेगळे झोन तयार केलेले आहेत. झोन 1, झोन 2, झोन 3, झोन 4. हाय टाईड, लो टाईड, समुद्रामध्ये बीच वरती गेल्यावर तुम्ही बघितलं असेल भरती ओटी होत असते. जंजिरा किल्ल्याकडे जाताना तुम्ही बघू शकता, प्लॅन करताना ते विचारात घेतात की बाबा हाय टाईड कधी येणार आहे, लो टाईड कधी असणार आहे. त्या पद्धतीने आपल्याला जाणं येणं आणि प्लॅन करावं लागतं. त्या पद्धतीने तिथं मँग्रोवचे जंगल असतात, खारफुटीचे जंगल असतात. त्या पद्धतीने त्या भागातली एक इकोसिस्टम असते आणि ती कॉन्झर्व करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी काही त्याच्यामध्ये, जसं आपल्या शहरामध्ये DC रूल्स असतात त्या पद्धतीने कोस्टल एरियामध्ये सुद्धा डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल्स आहेत. कशासाठी, तिथे काही मिठागरे असतात, बरोबर, साल्ट पॅन्स. मीठ कसं तयार होतं तुम्हाला माहिती आहे, समुद्रातलं पाणी घेऊन त्यातलं पाणी कमी करून मग जे खाली साल्ट जे क्षार आहेत ते खाली साठतात आणि ते मीठ म्हणून आपण वापरतो. म्हणजे मिठागरे कोस्टल एरियामध्ये आहेत भरपूर, तुम्ही बघू शकता. त्या पद्धतीने तिथला एरिया कॉन्झर्व करण्यासाठी आपल्याला काही प्रमाणामध्ये वेगळे रूल रेग्युलेशन आहेत, ते आपल्याला CRZ नोटिफिकेशन मध्ये बघायचे आहेत. CRZ ऍक्ट मध्ये ऍप्लिकेशन्स ऑफ GIS, GPS, रिमोट सेन्सिंग. GPS मध्ये आपल्याला पोझिशन इन टर्म्स ऑफ लॅटिट्यूड, लॉंगिट्यूड वापर करता येतो. व्हेकल ट्रॅकिंग सिस्टीम वापरता येते. रिमोट सेन्सिंग, सॅटेलाइटच्या इमेजेस वापरता येतात. रुरल प्लॅनिंग म्हटलं मी तुम्हाला की नीड, स्ट्रॅटेजीज अँड गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला ग्रामीण भागामध्ये कोणत्या फॅसिलिटीज तिथला प्रॉपर अभ्यास करून देता येतील हे जर बघितलं तर त्या भागाची आपल्याला डेव्हलपमेंट प्लॅन करता येते. म्हणजे काही मॉडेल खेडे आहेत, जसं की हिवरे बाजार आहे की जिथं बाबा चांगल्या प्रकारे वॉटरशेड मॅनेजमेंट केलेलं आहे. शेतीला चांगल्या प्रकारे पाणी कसं मिळेल, कोणत्या पिकांना प्राधान्य दिलं पाहिजे, म्हणजे अशा प्रकारे त्यांनी एक पॉलिसी ठरवून त्या भागाचा विकास कसा होईल, लोकांकडे इन्कम कसं जास्तीत जास्त मिळेल या पद्धतीने प्रयत्न केलेले आहेत. तर अशा प्रकारे आय थिंक तुम्हाला याच्यावरून अंदाज तर आला असेल की आपण काय शिकणार आहोत, कोणत्या कोणत्या गोष्टी शिकणार आहोत, अँड हाऊ इट विल प्रिपेअर यू फॉर दी टाउन प्लॅनिंग एक्झामिनेशन्स. म्हणजे एवढे जर तुम्हाला यातले कन्सेप्ट आपण थेअरी मधून चांगले समजले तर तुम्हाला MPSC मध्ये टाउन प्लॅनर, असिस्टंट टाउन प्लॅनर किंवा प्लॅनिंग असिस्टंट अशा प्रकारे एंट्री करता येते आणि त्या पद्धतीने तुम्ही चांगल्या पदावरती काम करू शकता आणि ओव्हरऑल शहरांचं नियोजन, जिल्ह्याचं नियोजन,
जे कलेक्टरची जी कामं आहेत त्या पद्धतीने तुम्हाला तालुक्याचं नियोजन करायची संधी मिळू शकते. तहसीलदार प्रमाणे तुम्हाला सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास म्हणजे बिल्डिंग परमिशन ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या हाताखालून जाऊ शकतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मार्फत, वेगवेगळ्या साईट व्हिजिट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चरल व्हिजिट्स ज्या आहेत त्यातून किंवा काही गेस्ट लेक्चर्स, टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बरोबर काही ऍक्टिव्हिटीज करून आपण या सगळ्या गोष्टी समजून घेणार आहोत. सो दॅट यू विल बी प्रिपेअर्ड फॉर दी फर्दर चॅलेंजेस. म्हणजे तुम्हाला पुढे काम करताना बीई वरती जरी तुम्ही डिपार्टमेंटला जॉईन झालात किंवा बी नंतर तुम्ही एक्झाम देताना तुम्हाला सुद्धा ह्यातले कन्सेप्ट जर कळाले तर तुम्हाला त्यांचं एक्झाम पेपर हा देताना अडचण येणार नाही. बरोबर आहे. म्हणजे थोडक्यात यू विल बी एबल टू प्रिपेअर फॉर दी टाउन प्लॅनिंग एक्झामिनेशन. आणि पुढच्या काही दिवसामध्येच तुम्ही ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर तुम्हाला ह्या संधी इमिजिएटली अवेलेबल असतील. त्यावेळेस तुम्हाला जास्त एफर्ट्स घ्यावे लागणार नाहीत किंवा प्रिपरेशन करताना या सब्जेक्टचं नॉलेज असल्यामुळं तुम्हाला सगळे कन्सेप्ट हे थोडे थोडे जरी झाले आता प्रत्येक टॉपिक मधून तरी तुम्हाला त्याचा अंदाज असेल आणि त्याचा इनडायरेक्टली तुम्हाला बेनिफिट खूप मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. त्या पद्धतीने आपल्याला हे सगळं कंटेंट आपण घेणार आहोत. बरोबर आहे. तर इन जनरल कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह किंवा कोर्स आउटकम मध्ये काय बघता येईल आपल्याला बघा की टू यूज प्रिन्सिपल्स ऑफ आर्किटेक्चरल प्लॅनिंग अँड अंडरस्टँड फ्युचरिस्टिक नीड्स ऑफ द युजर्स, टू डिस्कस अँड डेमॉन्स्ट्रेट concept of landscaping, urban renewal, sustainable architecture, to distinguish and relate planning levels and understand use of act and to develop neighborhood plan, to intercept need of civic surveys for DP proposal and value planning agencies, intelligent transport system, to understand and demonstrate planning strategy with reference to different acts, guidelines, norms, to apprise multifaceted zones like SEZ, CRZ, special township, understand applications of modern tools like GIS, GPS, remote sensing in town planning and need of rural planning. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी आहेत ह्या आपल्याला प्रत्यक्ष बघायच्या आहेत. काही त्यातून काही केस स्टडीज, काही व्हिडिओज आहेत. यातून जर बघितलं तर वी विल ट्राय टू कव्हर ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ टाउन प्लॅनिंग सो दॅट तुमचं म्हणजे थोडक्यात स्पेशलायझेशनच तयार होईल की जरी एक सब्जेक्ट तुम्ही स्टडी केला तरी तुम्हाला बऱ्यापैकी टाउन प्लॅनिंग प्रोफेशन बद्दल माहिती असेल अँड यू आर रेडी टू टेक एंट्री इन टू दी टाउन प्लॅनिंग फील्ड. म्हणजे त्या पद्धतीने प्रिपरेशन केलं, अपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला कॅच करता येतील आणि त्याचं नॉलेज, एक कायद्याचं पण नॉलेज आपल्याला थोडंसं एंटरप्रेनरशिपसाठी वगैरे असणं गरजेचं असतं. त्या पद्धतीने तुम्हाला लक्षात येतं की बाबा शहराची डेव्हलपमेंट कुठे आहे, रिझर्वेशन काय असतात, फोकस कुठं आहे डेव्हलपमेंटचा, पुढच्या येणाऱ्या कुठल्या स्कीम्स आहेत किंवा शहराची ग्रोथ कुठे होणार आहे, काही दिवसानंतर जास्त डिमांड कुठल्या एरियामध्ये येऊ शकते, कुठे काय होऊ शकतं. म्हणजे ह्या सगळ्या तुम्हाला कायदेशीर गोष्टी जर समजल्या तर तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट करताना, प्रोजेक्ट्स घेताना, लँड खरेदी करताना किंवा प्लॉटिंग करताना, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करताना या सगळ्या गोष्टींचा बॅकग्राऊंड मध्ये जरी तुम्हाला उपयोग झाला तरी पुढे जाऊन तुम्हाला याच्यावरती चांगल्या प्रकारे बिझनेस करता येऊ शकतो. जॉब करताना म्हणजे तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर म्हणून जरी काम केलं तरी तुम्हाला ह्या गोष्टींचं नॉलेज असेल तर तुम्हाला त्याचा उपयोग नक्कीच होईल. जसं की बाबा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची ब्रांच आहे, मेकॅनिकल आहे, त्यातलं तुम्हाला वायरिंग थोडंसं माहित असेल तर घरची तुम्ही 2 बटन तरी दुरुस्त करू शकाल. त्या पद्धतीने हे सगळं ऍडिशनल एक्स्ट्रा म्हणता येईल आपल्याला की स्पेशलाइज प्रोफेशनल तयार करण्यासाठी आपल्याला सगळ्या क्षेत्रातलं नॉलेज असणं गरजेचं आहे आणि त्यानुसार तुम्हाला त्याचा उपयोग नक्कीच होऊ शकेल. आता मी तुम्हाला याच्यावरतीच क्वेश्चन पेपर दाखवणार आहे की त्यातून तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याला आपण जेवढं बोललो त्यावरती मला आन्सर देता येते का किंवा जेवढं आपण बोललो ते सगळं अभ्यासात आहे का. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला महत्वाच्या आहेत. बरोबर आहे. सो दिस इज May 22 ATP एंड सेम एक्झामिनेशन. बरोबर आहे. May 22 म्हणजेच काय, मागच्या सेमिस्टरचा जो पेपर असेल तो कधीचा असेल, मागच्या म्हणजे रेग्युलर बॅचचा May 23. हा May 22चा आहे. त्या पद्धतीने बघूयात आपण की क्वेश्चन्स तुम्हाला स्ट्रेट फॉरवर्ड कसे आहेत आणि त्यानुसार तुम्हाला आन्सर देता येते का. बरोबर आहे. किंवा इन जनरल आपण जेवढं डिस्कस केलं ते आर रिलेटेड क्वेश्चन आहेत का किंवा ते क्वेश्चन तुम्हाला समजत आहेत का हे आपण बघूयात. बरोबर आहे.
सो दिस इज फॉर 70 मार्क्स. आता इन्सेमचा क्वेश्चन पेपर आपण बघूयात, तो युनिट नंबर 1, 2 वरती असेल, परंतु हे युनिट नंबर 3, 4, 5, 6. राईट अ ब्रीफ नोट ऑन टीपी स्कीम, टाउन प्लॅनिंग स्कीम. आपण हे बघणार आहोत, बरोबर आहे. टाउन प्लॅनिंग स्कीम काय आहे तुम्हाला मी सांगितलं की तुम्ही सुद्धा युट्यूब व्हिडिओला थोडंसं बघा. एक्सप्लेन डिफरंट प्लॅनिंग अप्रोचेस डेल्ट विथ नेबरहुड विथ सुटेबल एक्झाम्पल्स. नेबरहुड प्लॅनिंग किंवा टीपी स्कीम हे कन्सेप्ट जे आहेत ते डिटेलमध्ये बघितल्यानंतर थोडंसं लक्ष येईल, पण आपण त्यावरती फोकस किंवा त्या विषयाला टच केलेला आहे, तुमच्या लक्षात येईल. एलॉबरेट MRTP ऍक्ट 1966 इन रिलेशन विथ इट्स इम्पॉर्टन्स, ऑब्जेक्टिव्ह, चॅप्टर वाईज कंटेंट ऑफ द सेम. MRTP ऍक्टची कॉपी आहे, आय थिंक मी तुम्हाला ग्रुपवर पण टाकलेली आहे ऑलरेडी. तर ते पण तुम्ही वाचायला लागू शकता, की त्यानुसार तुम्हाला कंटेंट कळेल बाबा याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रिपेअर करताना स्टेप्स काय आहेत. त्याच इथं विचारलेलं बघा पुढे. मेन्शन द स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ड व्हाईल प्रिपेअरिंग डेव्हलपमेंट प्लॅन. बरोबर आहे. व्हॉट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द डेव्हलपमेंट प्लॅन. डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रिपेअर केल्यानंतर काय होणार आहे की प्रॉपर प्लॅन डेव्हलपमेंट तयार होऊ शकते जर त्या फॅसिलिटीज आपण इम्प्लिमेंट केल्या तर. Enlist surveys carried out in relation with the mention of planning levels and explain the civic surveys for development plan and mention importance of it. याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की कुठले कुठले सर्वे करावे लागतात. मी तुम्हाला म्हटलं की बाबा एक्झिस्टिंग फॅसिलिटीज कोणत्या कोणत्या आहेत, किती आहेत, कुठे आहेत, ह्याचं सगळ्यांचं समरी बनवली जाते आणि त्यानुसार आपल्याला पुढच्या 20 इयर्स मध्ये अजून ऍडिशनल काय लागणार आहे हे आपण प्रपोज करतो विथ लोकेशन. Draw and explain organizational structure and responsibilities of different departments of MHADA, महाराष्ट्र हाऊसिंग एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी. म्हणजे शहरामध्ये लोकांना कमी किमतीमध्ये गव्हर्नमेंटच्या लँडवरती घरं बांधून देण्याचं काम म्हाडा करते. म्हाडाची वेबसाईट आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला म्हाडाची लॉटरी, लकी ड्रॉ, सोडत ह्या गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असतील. तर त्याचं फंक्शनिंग, त्याचं ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर हे सगळं आपल्या डिटेलमध्ये होईल, त्यावेळेस तुम्ही लिहू शकता. परंतु आता सुद्धा तुम्हाला थोडक्यात त्यातलं थोडंफार तरी लक्षात आलं असेल. ड्रॉ अँड एक्सप्लेन ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सिडको. सिडको नवी मुंबई त्यांचं काम, आता त्यांना नवी मुंबईमध्ये चांगलं काम केल्यामुळे त्यांना औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर या ठिकाणी सुद्धा न्यू टाउन्स किंवा नवीन एरिया डेव्हलप करण्यासाठी कामं दिलेली आहेत. तर त्या पद्धतीने आपल्याला त्यांचं फंक्शन, वर्किंग हे लिहिता येईल. आता सिडको बघा JNPTच्या साईडला द्रोणागिरी, उळवे किंवा जे ऑलरेडी डेव्हलप झालेले खारघर, वाशी, ऐरोली, घनसोली हे सगळे जे एरिया आहेत तो तर भाग ऑलरेडी त्याने डेव्हलप केलेला आहे. पण आता पुढे पुढे ते नवी मुंबई एअरपोर्टचं प्लॅनिंग चालू आहे बघा. ते सगळं त्यांनी काम सध्याला एकदम स्पीडमध्ये चालू केलेलं आहे. त्यावरती आपण सेपरेट लेक्चरमध्ये बोलूयात. त्यासाठीच त्यांनी 3rd मुंबई अशा प्रकारे, 3री नवी मुंबई म्हणजे अशा प्रकारे त्या ब्रिजच्या कनेक्टिव्हिटीमुळे नवीन एरिया ओपन अप झालेला आहे. रायगड साईडला, रायगड डिस्ट्रिक्टच्या साईडला आता 3rd मुंबई तयार होऊ शकते. जसं की पहिल्यांदा मुंबई तयार झाली, त्यानंतर नवी मुंबई केली आणि आता 3rd मुंबई. त्यालाच आपण ते नावाशेवा ट्रान्स हार्बर लिंक तुम्ही सर्च करू शकता, व्हिडिओज त्याच्यावरती आहेत. सो राईट अँड एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. शहरामध्ये इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम काय असू शकते. ट्रॅफिक अँड ट्रान्सपोर्टेशन प्लॅनिंग हा एक महत्वाचा भाग आहे, त्यातला हा क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज यूज ऑफ URDPFI गाईडलाईन्स, व्हॉट डिटेल्स आर मेन्शन. सो URDPFI गाईडलाईन्स आपण जे म्हटलं तुम्हाला IS कोड सारखं आहे, त्या पण आपल्याला स्टडी करायच्या आहे. स्टँडर्ड त्यांचे काय काय आहेत ते आपल्याला बघितल्यानंतर कळेल की बाबा त्या पद्धतीने आपण त्या रेफरन्सने शहरामधल्या फॅसिलिटीज ह्या त्यांचा काउंट आणि साईज ठरवत असतो. राईट ऑन नोट ऑन लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट, बरोबर आहे. रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट ऍक्ट विथ कॅल्क्युलेशन्स इन रुरल अँड अर्बन एरियाज. याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की बाबा कॉम्पेन्सेशन कसं ठरवलं जातं, ते सगळ्या गोष्टी आपल्याला थोड्याशा त्यातून कळतील. आणि लोकांना कॉम्पेन्सेशन कसं दिलं जातं, म्हणजे समृद्धी महामार्गामध्ये ज्यांची जमिनी गेल्या त्यांना कॉम्पेन्सेशन काय मिळालं. दे आर हॅपी की ते म्हणतील आता अशी, अगोदर असं होत होतं की आमच्या भागातून रस्ता घालू नका, आमच्या भागामध्ये कुठलं रिझर्वेशन नको. पण आज अशी वेळ आलेली आहे की कॉम्पेन्सेशन एवढं मिळत आहे की हायवे
बायपास आमच्या शेतामधून घाला, आम्हाला चांगलं कॉम्पेन्सेशन मिळू द्या. किंवा तुम्ही हायवेच्या कडेने झाडं लावलेली पाहिले असतील बघा, फक्त झाड रस्ता हायवे मध्ये जेवढा जाणार आहे तेवढ्याच भागात झाडं लावलेली पाहिली असतील. तर त्या कॉम्पेन्सेशनच्या प्रोव्हिजन मधल्या वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. झाडं असतील तर जास्त कॉम्पेन्सेशन मिळतं, विहीर असेल, बोरवेल असेल तर जास्त कॉम्पेन्सेशन मिळतं, घर असेल तर जास्त कॉम्पेन्सेशन मिळतं. मग त्या पद्धतीने लोक पण थोडेसे ऍक्टिव्ह होतात आणि जिथं जागा आपली अक्वायर होणार आहे त्या भागामध्ये अशा फॅसिलिटीज दाखवायचा प्रयत्न करतात. परंतु आता आपल्याकडे वेगवेगळे टूल्स आहेत. मागच्या 3 वर्षांमधल्या सॅटेलाइट इमेजेस बघू शकतो आपण, त्यांनी कधी लावलंय, कधी बांधलंय. म्हणजे जर त्याचं नोटिफिकेशन आल्यानंतर जर लोकांनी जाणून बुजून टाकला असेल काही गोष्टी, तर त्या कन्सिडर करायच्या, नाही कन्सिडर करायच्या त्या गोष्टी त्याविषयी पुढे येतो. राईट अँड एक्सप्लेनरी नोट ऑन अमृत गाईडलाईन्स विथ अ मेन्शन ऑफ केस स्टडी. अमृत गाईडलाईन्स एक योजना आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटची, त्यावरचं त्यांचं आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत की बाबा प्रोव्हिजन्स काय आहेत. राईट डिटेल नोट ऑन स्पेशल टाउनशिप्स विथ अ मेन्शन ऑफ केस स्टडी डिटेल्स. स्पेशल टाउनशिप तुम्हाला मी सांगितलं, अॅमनोरा, ब्ल्यू रिज, मगरपट्टा, नांदेड सिटी. ही पॉलिसी काय आहे, त्याचे फायदे तोटे काय आहेत, हे सगळं आपल्याला त्याच्यावरती चर्चा करता येते. राईट अँड एक्सप्लेन नोट ऑन CRZ. CRZ मी सांगितलं तुम्हाला की कोस्टल रेग्युलेशन झोन. कोस्टल एरियामध्ये आपल्या शहरामध्ये जे DC रूल्स असतात, डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल्स असतात, ऑन द सेम लाईन कोस्टल एरियासाठी वेगळे DC रूल्स असतात टू कॉन्झर्व द इकोसिस्टम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एरिया. त्यानंतर इलॉबरेट नीड अँड स्ट्रॅटेजीज इन रिलेशन विथ द रुरल डेव्हलपमेंट. रुरल डेव्हलपमेंट हा विषय समजून घेतला तर याच्यावरती लिहिता येईल. मेन्शन व्हेरियस ऍप्लिकेशन्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टाउन प्लॅनिंग. GIS, GPS, स्केचेस आर इसेन्शियल. म्हणजे याच्यावरून तुमच्या लक्षात येते का की आतापर्यंत आपण जेवढी चर्चा केली तेवढ्यावरून सुद्धा तुम्हाला बऱ्यापैकी ह्या गोष्टी समजत आहेत. म्हणजे यू विल बी एबल टू स्कोर. म्हणजे ह्या सब्जेक्ट मधून तुम्हाला इझिली 80+ 70+ मार्क हे मिळू शकतात. इनसेम मध्ये 30 चांगलं लिहिलं तर 25+ आणि इकडे 70 पैकी 60+ हे सहज मिळू शकतात. 60+ 25 म्हटलं तर 80-85 म्हणजे ऑन अन ॲव्हरेज तुम्हाला 70+ मार्क मिळवून देतात. म्हणजे स्कोरिंग तर होणारच आहे, परंतु तुम्हाला त्याच्यामधून लाईफ लॉंग नॉलेज मिळणार आहे की तुम्हाला त्याचा लाईफ लॉंग त्याचा उपयोग होईल. अशा प्रकारचं चांगलं नॉलेज मिळेल की जे तुम्हाला प्रोफेशनल मध्ये उपयोगी पडेल, ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर उपयोगी पडेल आणि करिअर अपॉर्च्युनिटीसाठी सुद्धा आपण त्याची पूर्ण तयारी करणार आहोत. त्या MPSCचा जो टाउन प्लॅनरचा जो एक्झामचा जो सिलेबस आहे त्या लाईनवरती मी मागच्या वर्षी केलं होतं की मुलांना टॉपिक दिले होते आणि त्यावरती आपण चर्चा केली होती, त्याच्यावरती डिस्कशन केले होते, प्रेझेंटेशन घेतले होते, व्हिडिओज घेतले होते. मी सगळं मटेरियल तुम्हाला शेअर करेल की त्यानुसार आपण जास्तीत जास्त डेप्थला जाऊन प्रिपरेशन करायचा प्रयत्न करू, सो दॅट यू विल बी वेल वर्स और वेल connected with all the topics from the town planning field. हा आत्ताच आहे. डिसेंबर 23 बॅकलॉगचा. Explain concept of new town and satellite town with the need and proper example of each. New town, satellite town. Elaborate various levels of planning. आपण ज्या लेवल्स बघितल्या त्या तुम्हाला सहज लिहिता येतील. Write a note on neighborhood planning with proper examples. Explain various types of data collected for preparation of development plan. Write an explanatory note on civic surveys and purpose of formation of CIDCO. Civic surveys and purpose of formation of CIDCO. What is traffic management? Mention its importance and write a short note on intelligent traffic system. Transport or traffic system.
एक्सप्लेन हायरार्ची ऑफ अर्बन रोड्स विथ एक्झाम्पल. म्हणजे हायरार्ची म्हणजे काय की मराठीमध्ये त्याला एक शब्द आहे उतरण. जुन्या काळी जुन्या वाड्यामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की पाणी पिण्याचे जे डेरे आहेत किंवा माठ आहेत ते वेगवेगळ्या साईज मध्ये एकावरती एक रचून त्याच्यामध्ये सामान ठेवलं जायचं. आपल्यासारखे वॉर्डरोब वगैरे अगोदर नव्हते, बरोबर आहे. तर सगळ्यात खाली मोठा डेरा ठेवायचे, त्याच्यावरती छोटा डेरा, त्याच्यावरती अजून छोटा, आणि एकदम सर्वात वरती 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 गेलं तर एकदम छोटंसं मडकं, म्हणजे त्याचं झाकण पण होणार आणि एकात एक तुम्हाला सामान पण ठेवता येणार. म्हणजे अशा प्रकारे उतरण असायची. तुम्ही कोणी पाहिलं पण नसेल अजून, किंवा कोणाला माहित असेल तर सांगा. त्या पद्धतीने आपले जे हायवेज आहेत, स्टेट हायवेज आहेत, नॅशनल हायवे, स्टेट हायवेज, किंवा शहरामधले बायपासेस, किंवा काही त्या पद्धतीने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, कलेक्टर रोड्स, किंवा अजून त्या खाली 6 मीटर 3 मीटर, हे जे काही हायरार्ची आहे, हायरार्ची म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला मेन्शन करायचे की त्याची विड्थ किती असते आणि कशा प्रकारे त्याचं स्टेटस असतं किंवा हायरार्ची मध्ये तो कुठे असतो. एक्सप्लेन ऑर्गनायझेशन ऑफ म्हाडा अँड इट्स रोल इन हाऊसिंग सेक्टर. Elaborate need of URDPFI for land use and infrastructure. Write a short note on Land Acquisition Act. Write a short note on MHARERA and its key components. MHARERA Act कशासाठी आलेला आहे. What guidelines are observed in Amrut? What is its importance? Explain meaning and importance of GIS GPS during disasters. Write an explanatory note on special townships along with the proper examples. Write a short note on SEZ, Special Economic Zone, its importance in economic development. What is rural planning? Elaborate needs, strategies and various government initiatives applicable for rural planning. सगळे क्वेश्चन्स 8-9 मार्काचे आहेत बघा. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पेपर आहे. जेवढं सिलेबस मध्ये आपण बघितलं त्यातलेच क्वेश्चन्स आहेत, डायरेक्टली तेच पॉइंट्स आहेत. आणि आपण जर एवढं सगळं चर्चा करत असो, हे आपलं फक्त पहिलं लेक्चर आहे म्हणता येईल. तर याच्या पुढे आपण जाऊन जेवढं डिस्कशन करणार आहोत, जेवढ्या केस स्टडी, व्हिजिट्स, सगळा पीपीटीज, प्रेझेंटेशन्स, व्हिडिओज बघणार आहोत, त्यातून तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टींचं डिटेलमध्ये इन डेप्थ नॉलेज मिळेल आणि त्यानुसार तुम्ही हे क्वेश्चन्स इझिली लिहू शकता. म्हणजे चांगल्या प्रकारे लिहिलं तर तुम्हाला 9 पैकी 7-8 मार्क्स सहज मिळू शकतात. अँड दॅट इज व्हाय आय टोल्ड यू की this subject is very much scoring that will help you to increase your CGPA or SGPA. लॅब मॅन्युअल म्हटलं तर आपलं लॅब मॅन्युअल आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला कोणते कोणते एक्सपेरिमेंट करायचे आहे, त्याचं कंटेंट काय असणार आहे वगैरे हे दिलेलं आहे. सिलेबस हा पहिला असेल. डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रिपरेशन करण्याचा, नेबरहूड प्लॅनिंग, प्लॅनर्स, हे असे प्लॅनर्स आपण वेगवेगळे प्लॅनर्स हे बघणार आहोत की त्यानुसार सायंटिस्ट सारखे नाव आहे थोडक्यात. आणि त्यावरती आपण प्रेझेंटेशन, सगळ्यांचे प्रेझेंटेशन आहेत माझ्याकडे, तर ते आपल्याला त्यांच्या प्लॅनिंग फिलॉसॉफीज ह्या डिस्कस करायच्या आहेत. देन न्यू टाउन्स, कोणत्या कोणत्या सिटीज बघा प्लॅन केलेल्या आहेत. गांधीनगर, नवी दिल्ली, नवी मुंबई, PCNDT एरिया, DSIR, गिफ्ट सिटी, लवासा. त्यानंतर बाहेरच्या काही बघा, सिंगापूर, झुरिच, सेऊल, कोपेनहेगन, वॉशिंग्टन DC, एम्स्टरडॅम, ब्रासिलिया, पॅरिस. अर्बन रिन्युअल स्कीम्स, त्याच्यामध्ये स्मार्ट सिटी मिशन आहे, अमृत आहे, रिडेव्हलपमेंट आहे, कॉन्झर्वेशन आहे. देन स्टडी ऑफ URDPFI अमृत गाइडलाइंस, SEZ, CRZ, ई लर्निंग, महारेरा. महारेराची वेबसाईट आहे की त्याच्यामध्ये त्यांचं काम कसं चालतं किंवा परमिशन्स किंवा लोकांसाठी जी माहिती आहे अवेलेबल केलेली ती सगळी कशी वेबसाईटद्वारे कळू शकते घर बसल्या.
ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला डिटेलमध्ये बघायच्या आहेत. त्यानंतर तुमच्या असाइनमेंट्स असतील युनिट नंबर 1 वरती 5 क्वेश्चन्स, युनिट नंबर 2 वरती असतील 5 क्वेश्चन्स. अशा प्रत्येक युनिट वरती 5-5 क्वेश्चन्स आहेत. एक पोस्टर मेकिंग ऍक्टिव्हिटी आपण घेतली होती मागच्या वर्षी. इथं पोस्टर्स आहेत आपल्याकडे, त्याच्यावर तुम्हाला लक्ष देता येईल किंवा बघता येईल मागच्या मुलांनी काय प्रिपेअर केलेत. theory assignments, एक इथे लोकल जी व्हिजिट आहे त्या व्हिजिटचे काही फोटो आहेत. तुम्हाला एक इन्सिमचा पेपर दाखवतो. ओके, हा थोडा जुना आहे. मी लेटेस्ट पण शेअर केलं तुम्हाला ऑलरेडी, पण आता मी ते ओपन नाही करत. इथं जो आहे तो दाखवतो. Based on unit number 1 and 2, what are the principles of architectural composition? Draw sketches of anyone. Explain in detail role of architect in planning and designing of building. Explain in brief any two qualities of architecture. Explain in detail role of urban planners in planning and designing of towns. What are the objectives of landscaping? Also enlist principles of landscaping. What do you understand by sustainable architecture? Explain the concept of green architecture and mention the names of two buildings. Write a short note on soft and hard landscape. Enlist the goals and objective of town planning. Maybe आता वेळेचं 3 युनिट वरती असेल, नंतर 2 युनिट वरती आले. लेटेस्ट तुम्हाला मी शेअर केलेला आहे. Enlist goals and objectives of town planning. Brief anyone. What are the levels of planning? Explain any one of them. Levels. तेच ठराविक क्वेश्चन्स आहेत. समजून आपण सगळं म्हणजे बोललेलोच आहोत, पण आपल्याला अजून पूर्ण 2-3 महिने आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्या गोष्टी समजून डिटेलमध्ये घेता येतील. एक्सप्लेन कन्सेप्ट ऑफ नेबरहूड प्लॅन अँड स्टेट इट ॲडव्हांटेजेस. व्हॉट आर द फॅक्टर्स टू बी कन्सिडर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लॅन. सिंपल क्वेश्चन्स आहेत, म्हणजे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स आहेत. त्याच्यावरती सहज आन्सर देता येतात असे. लँडस्केपिंग, टाउन प्लॅनिंग, नेबरहूड प्लॅन, डेव्हलपमेंट प्लॅन. ओके, अजून दाखवण्याला माझ्याकडे भरपूर आहे.
कंटेंट वाईज म्हटलं तर नोट्स, लॅब मॅन्युअल, IS कोड्स, ऍक्ट्स, ऍक्ट मध्ये वेगवेगळ्या कॉपीज आहेत. हा एक MRTP ऍक्ट आहे. याचं बुक आपल्याला पुण्यामध्ये GPO जे आहे, जनरल पोस्ट ऑफिस, कॅम्प रोड मध्ये तिथे मिळतं. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे असं कमी किमतीमधलं फोटोजिनको प्रेसमध्ये ऍक्टची कॉपी मिळते. महाराष्ट्र रिजनल अँड टाउन प्लॅनिंग ऍक्ट हा एक बॅकबोन आहे की याच्यावरती आपलं सगळं प्लॅनिंगचं काम चालू असतं, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये मग तुम्ही इथे बघू शकता किंवा पहिल्या चॅप्टरमध्ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आहे. चॅप्टर 2 मध्ये रिजनल प्लॅनच्या प्रोव्हिजन्स आहेत. रिजनल प्लॅन काय असतो. चॅप्टर 3 मध्ये डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रिपरेशन बद्दल आहे. सगळ्या गोष्टी स्टेप बाय स्टेप, याला आपण क्लॉज म्हणतो. कायदेशीर भाषेमध्ये क्लॉज नंबर अशा प्रकारे आहे. हे समजून घ्यायचं आहे आपल्याला की त्याच्यामध्ये थोडंसं कुठल्या प्रकारच्या म्हणजे कुठल्या प्रोव्हिजन्स आहेत, अशा प्रकारे डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रिपेअर केला जातो वगैरे. चॅप्टर नंबर 4 DC रेग्युलेशन्स. त्यानंतर चॅप्टर 5 TP स्कीम. TP स्कीम हा वर्ड तुमच्या आता कायम लक्षात राहायला पाहिजे. टाउन प्लॅनिंग स्कीम म्हणजे काय, नेबरहुड प्लॅन म्हणजे काय, डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणजे काय, रिजनल प्लॅन म्हणजे काय, म्हणजे हे सगळं त्याचा एक महत्वाचा पार्ट आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि ह्या गोष्टी तुमच्या कानावर पडल्या तर तुम्हाला पुढे जाऊन याच्यावरती इझिली चांगल्या प्रकारे आन्सर देता येतात किंवा बोलता येतं. पुढचा आहे न्यू टाउन्स. हा झाला तुमचा MRTP ऍक्ट, बरोबर आहे. तसाच CRZ नोटिफिकेशनचा एक आहे कोस्टल रेग्युलेशन झोन वरती, ऍक्टचीच कॉपी आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी आपण जे चर्चा केली ना की झोन 1 मध्ये काय आहे, झोन 2 मध्ये काय आहे, तर तेच डिस्क्राईब केलेलं आहे. ते थोडंसं वाचलं तरी तुमच्या लक्षात येतं बघा. CRZ4. त्यानंतर रेग्युलेशन्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज फॉर CRZ3 एरियाज बियॉन्ड NDZ. म्हणजे हे थोडं थोडं जरी वाचलं तरी तुमच्या लक्षात येणार. CRZ3 म्हणजे काय, CRZ2 म्हणजे काय. त्यानंतर आहे लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट. मेजर प्रोव्हिजन्स आहेत. ऍक्टची कॉपी पण आहे. हा लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट आहे. त्यांनी त्यात सगळं प्रपोज केलेलं आहे क्लॉज वाईज की कशा प्रकारे काम असेल, लँड ॲक्विजिशन कसं होईल, ह्या गोष्टी आहेत. MRTP. त्यानंतर एक रेरा ऍक्ट आहे, बरोबर आहे. ह्या ऍक्ट मधल्या फक्त मेजर प्रोव्हिजन्स आपल्याला माहित पाहिजेत आणि ते आपण शिकणार आहोत. त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला खूप असं हेवी नाहीये की कसं काय समजून घ्यायचंय, अवघड आहे का वगैरे. मेजर महारेरा, लँड ॲक्विजिशन, MRTP ऍक्ट याच्या प्रोव्हिजन्स काय आहेत हे एक्सपेक्टेड आहे. परंतु पुढे जाऊन तुम्हाला स्पेशलायझेशन करताना ज्या वेळेस डिटेलमध्ये काम करायचं असेल त्या डिपार्टमेंटला, त्यावेळेस हा ऍक्ट तुम्हाला उपयोगी पडेल की ह्या प्रोव्हिजन नुसार तुम्हाला काम करावं लागतं, बरोबर आहे. परमिशन्स DC रूल नुसार आपण देतो. त्या लाईनवरती तुम्हाला ह्या गोष्टी सगळ्या क्लिअर होतील. एक्सपेरिमेंट्स जे आहेत त्याच्या रिलेटेड पण कंटेंट रेडी आहे सगळं. डेव्हलपमेंट प्लॅन काय असतो, कसा असतो. तिथं महाबळेश्वर डेव्हलपमेंट प्लॅन बघितला आपण समजा एक इनरचा. हे बघा, महाबळेश्वरचा प्लॅन बनवताना हे अशा वेगवेगळ्या कलर कोड मध्ये दिलेला आहे, बरोबर आहे.
मग त्यानुसार तुमच्या लक्षात येईल की बाबा ELU म्हणजे काय, एक्झिस्टिंग लँड यूज, प्रपोज लँड यूज वगैरे. त्यानुसार मग कुठला एरिया कोणत्या गोष्टीसाठी रिझर्व्ह ठेवलेला आहे, काय प्लॅन केलेला आहे, कुठले कोणत्या फॅसिलिटी झाल्या पाहिजेत. आणि हे रिझर्वेशनचे वेगवेगळे म्हणजे लँड यूजचे जे कोड आहेत हे तुम्ही बघू शकता. कलर कोड बघा, हा रेसिडेन्शियल झोन आहे, कमर्शियल झोन, पब्लिक, सेमी पब्लिक, पब्लिक युटिलिटी झोन, ट्रान्सपोर्ट, रिक्रिएशन झोन, नो डेव्हलपमेंट झोन, proposed reservations, proposed road widening, proposed DP road, building control line, city survey limit, congested area, forest department area, existing amenities, developed sites of earlier development plan, vehicle prohibited road, pathway with steps, surplus land from leasehold government properties, existing road areas. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला समजून घ्यायच्या आहेत की बाबा कशा प्रकारे शहरामध्ये कोणत्या गोष्टी काय असतात, कसं असतं, प्लॅन कसा केला जातो वगैरे. असं आपण बारामतीचं बघणार आहोत. अजून बाकीच्या काही केस स्टडीज आहेत त्या गोष्टीचं बघता येतं. इनर आणि आउटर म्हणजे अशा वेगवेगळ्या प्रकारे असतं. इनर म्हणजे जुना भाग, आउटर म्हणजे बाहेरचे भाग, नवीन एक्सटेंडेड लिमिट्स वगैरे असतात. महाबळेश्वरमध्ये बघा की जे काही आपले पॉइंट्स वगैरे आहेत, केट्स पॉइंट किंवा लोडविक पॉइंट, इलेफंट पॉइंट, त्या पॉइंटचं प्लॅनिंग कसं केलेलं आहे वगैरे ते आपल्याला इथं बघता येते. लोडविक अँड इलेफंट हेड, बरोबर आहे. म्हणजे अशा प्रकारे तिथं रोड नेटवर्क, तिथं काय डेव्हलपमेंट करायची, कुठल्या गोष्टीला परमिशन द्यायची, म्हणजे हे सगळं तुम्हाला सराउंडिंग मधलं असं सगळं नॉलेज मिळेल की तुम्हाला बाहेर जाऊन काम करताना त्या गोष्टी जर क्लिअर असतील तर तुमचे प्रोफेशनल स्किल्स हे चांगले होऊ शकतात. बरोबर आहे. हा बारामतीचा म्हटलं तर एक आहे एक्सटेंडेड लिमिट्स बाहेरचा भागातला. आता ऍक्च्युली आपलं कॉलेज इथं आहे, बरोबर आहे, विद्या प्रतिष्ठान. म्हणजे हा MIDC एरिया एक वेगळी प्लॅनिंग अथॉरिटी असल्यामुळं तो त्याच्यामध्ये घेतलेला नाहीये. परंतु आपलं जे न्यू बिल्डिंग आहे दॅट यू कॅन सी हिअर, आपला जो बिल्डिंगचा प्लॅन आहे, बरोबर आहे, हा प्लॅन न्यू बिल्डिंगचा आहे. मी त्या प्लॅनवरून तुमच्या लक्षात येईल की बाबा या भागामध्ये काय काय गोष्टी प्रपोज आहेत. डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये बघा इथे दिसते तुम्हाला, हा रेड मध्ये 12 मीटर रोड प्रपोज होता, तो कन्स्ट्रक्ट झाला. इथे 30 मीटरचा रोड प्रपोज होता, तो झालेला आहे, बरोबर आहे. हा तारांगण बिल्डिंग कडे जाणारा, जळोचीकडे जाणारा रस्ता आहे. इथे मोनिका लॉन्स आहे, सावली अनाथ आश्रम होतं इथं अगोदर. हे विद्या नक्षत्र गार्डन आहे. हा इथे बघू शकता की हा ग्रीन झोन आहे. ह्या ग्रीन झोन मध्ये सध्याला डेव्हलपमेंटला परमिशन नाहीये, बट स्टील यू कॅन सी द रिझर्वेशन. स्कूलचं सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचं रिझर्वेशन आहे. हा जळोची चौक आहे, हा लाकडी रोड आहे. त्या लाकडी रोडला R झोन म्हणजे इथं बिल्डिंग डेव्हलपमेंटला परमिशन आहे. आणि त्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की तिथे सुद्धा काही काही रिझर्वेशन असतात किंवा काही ठिकाणी हे प्रपोज रोड्स आहेत. बघा आता इथं काहीच नाही, तुमच्या लक्षात येणार नाही की बाबा इथं आता कुठलाही रोड नाही किंवा आता हा इथे एक स्कीम चालू आहे, बरोबर आहे. त्या स्कीमला आपण एक व्हिजिट करू, त्या पद्धतीने तुम्हाला सगळं मी माहिती देईल. इथे R झोन मध्ये जवळची गावाच्या परिसरामध्ये डेव्हलपमेंट चालू आहे. हा एक प्रपोज बायपास रोड आहे, दॅट विल कनेक्ट दी मार्केट यार्ड बाहेरचं. त्या पद्धतीने इकडे पिंपळी गाव आहे किंवा मार्केट यार्ड आहे, गुणवडी गावठांची हद्द आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आणि ओल्ड म्युन्सिपल लिमिटचा एक डेव्हलपमेंट प्लॅन वेगळा असतो. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आपण प्रत्यक्ष बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल आणि डेव्हलपमेंट कशी होत असते, प्लॅन कसं केलं जातं, हे सगळं त्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल. प्रॅक्टिकल वर्क मध्ये जर बघितलं तर आम्ही सासवडचा एक अकॅडमिक प्लॅन म्हणजे डेव्हलपमेंट प्लॅन बनवण्यासाठी काम केलं होतं. त्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की कसा कसा अभ्यास केला जातो किंवा तिथं लोकेशन कसं आहे, तिथं इन्फ्रास्ट्रक्चर काय आहे, टोपोग्राफी कशी आहे, पाऊस किती पडतो, रस्त्याची कनेक्टिव्हिटी कुठून आहे,
हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट काय आहे, हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड काय आहे, ज्या गोष्टींना महत्व आहे त्या गोष्टी आपल्याला कॉन्झर्व कराव्या लागतात. त्या पद्धतीने काही ठिकाणी आपल्याला ऍडिशनल डेव्हलपमेंट प्रपोजल द्यावे लागतात. कात्रज सासवड म्हटलं तर सासवडवरून लोक बरेच जेजूरला येतात, मोरगावला येतात. त्या पद्धतीने तिथून बघितलं असेल की त्या भागामध्ये वर्दळ कायम असते आणि बऱ्यापैकी इटरीज किंवा हॉटेल्स व्यवसाय हा सुद्धा चांगल्या प्रकारे डेव्हलप होतोय. त्या पद्धतीने आपल्याला त्या गोष्टींच्या प्लॅनमध्ये जर अंतर्भाव केला तर आपण चांगल्या प्रकारे प्लॅन करू शकतो. म्हणजे हे सासवड शहराचं प्लॅनिंग आहे. तसंच आम्ही वाई शहराचं सुद्धा प्लॅनिंग करताना एक आठवडाभर सर्वे करून प्रपोजल दिले होते. म्हणजे एखाद्या शहरावरती आपल्याला ज्यावेळेस प्रपोजल द्यायचं असतं की इथं हे व्हायला पाहिजे, त्यावेळेस आपल्याला त्या शहराचा पूर्ण अभ्यास करावा लागतो की कुठे काय आहे, रस्ते नेटवर्क कसं आहे, आतापर्यंतची डेव्हलपमेंट कशी झालेली आहे. म्हणजे हा सगळा अभ्यास केला तर मग आपण त्याच्यावरती कॉमेंट करू शकतो, पुढे बोलू शकतो की बाबा या पद्धतीने जर आपण डेव्हलपमेंट केली, ह्या फॅसिलिटीज इथे ऍड केल्या तर शहरामध्ये अजून चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट होईल, लोक जास्त अट्रॅक्ट होतील किंवा लोकांना चांगल्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज मिळतील. आणि हेच आपला एक महत्वाचा उद्देश आहे की प्लॅन करायचा आहे तो चांगला असला पाहिजे, लोकांना सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, प्लस लोकांना कम्फर्टेबल हॅपी लिव्हिंग वाटलं पाहिजे. बरोबर आहे. हॉस्पिटलचा प्लॅन असेल, पोस्ट ऑफिस असेल, पोलीस स्टेशन असेल, सगळ्या गोष्टी आहेत बघा. हे बोलायला वेळ कमी आपल्याला आज सुरुवातीलाच, परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी आपण भरपूर केस स्टडीज मधून शिकणार आहोत. हाऊसिंग आहे, नंबर ऑफ फ्लोअर्सचा विचार केलेला आहे, जुन्या बिल्डिंग, नवीन बिल्डिंग, कुठं रिडेव्हलपमेंट केलं पाहिजे, कुठं काही बांधकाम नवीन केलं पाहिजे, कुठे वाईडनिंग केलं पाहिजे, कुठे बायपास केला पाहिजे. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आपल्याला करावा लागतो. बस ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज कशा आहेत, रिक्षा ने काही एरिया सर्व होतो का, रेल्वेची गरज आहे का, काय जे काय आहे ते सगळं आपल्याला प्रपोज करावं लागतं आणि त्यावेळेस हे कुठं तयार होतं. बरोबर आहे. असं मनाने काही तयार होत नसतं. नेबरहुड प्लॅनिंग मध्ये पण आपल्याला एनए प्लॉटिंग वगैरे बघायचं आहे. त्याच्या पीपीटीज वगैरे खूप आहेत आपल्याकडे. क्लेरन्स्टाईन अँड क्लेरन्स पेरी ह्याचे हे थोडक्यात त्यांची प्लॅनिंग फिलॉसॉफी आहे. त्यांनी काय प्लॅन केलं होतं, कसं प्लॅन केलं होतं ते पण आपल्याला त्यातून शिकता येतं की बाबा नेबरहुड प्लॅनिंग प्लॅन करताना त्यांनी काय प्लॅन केलं होतं की बाबा हा एरिया कन्सिडर केला तर त्या पद्धतीने हे ग्रीन झोन असतील, प्ले एरिया असतील आणि बाकीची डेव्हलपमेंट आहे त्याला रस्ते असे लेआउट मध्ये असे असतील, पेरिफेरल रोड मोठे असतील, आतमध्ये सर्क्युलेशन होण्यासाठी चांगल्या प्रकारचे रोड असतील, त्याची हायरार्ची बघा. हा मोठा रोड आहे, हा छोटा आहे त्याच्यापेक्षा, हा त्याच्यापेक्षा अजून छोटा असेल. म्हणजे अशा प्रकारे वेल कनेक्टेड असतील, परंतु साईज मध्ये कमी कमी होत जातील अशा प्रकारे. म्हणजे असं त्याने दाखवलेलं आहे. हे झालं एक नेबरहुड प्लॅनिंग कन्सेप्ट. सूर्यनगरीचं मी उदाहरण तुम्हाला एक्सप्लेन करेल पूर्णपणे, किंवा पुण्यातलं कोथरूडचं आहे. रिपोर्ट ऑन पीपीटीज किंवा प्लॅनर जे आहेत त्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्लॅनरच्या पीपीटीज आपल्याकडे आहेत. त्या प्लॅनरने काय प्लॅनिंग फिलॉसॉफीमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे, त्यांना काय म्हणायचं होतं, ते सगळं आपण त्याच्यामध्ये समजून घेऊ. सो दॅट यू विल बी एबल टू प्लॅन युअर प्रोजेक्ट ऑल्सो. त्या लाईनवरती तुम्हाला काय चांगलं वाटलं तुम्ही त्याच्यातून प्लॅन करू शकता. न्यू टाउन्स मध्ये बघा भरपूर शहरं आहेत. गांधीनगरचं आहे, नवी मुंबईचं प्लॅनिंग आहे. नवी मुंबईचं प्लॅन बनवताना कशा प्रकारे त्यांनी प्लॅनिंग केलं होतं, नवी मुंबईमध्ये काय महत्वाचं आहे किंवा कोणत्या गोष्टी विचारात घेऊन नवी मुंबईचं प्लॅनिंग केलं. म्हणजे अशा कित्येक गोष्टी आहेत की ज्यावरून तुम्हाला चांगल्या प्रकारचं नॉलेज मिळेल. गांधीनगरचं प्लॅन कसं केलं, अर्बन रिन्युअल स्कीम्स याच्यामध्ये सुद्धा रिडेव्हलपमेंट, कॉन्झर्वेशन मध्ये म्हटलं तर आपण एक सेंट्रल बिल्डिंग पुण्यातली जी आहे त्याचं बघू शकतो की सेंट्रल बिल्डिंगचं कॉन्झर्वेशन करायचं. म्हणजे सेंट्रल बिल्डिंग म्हणजे गव्हर्नमेंटचे ऑफिसेस आहेत सगळे, त्याचं पण अनालिसिस करून अभ्यास करून कशा प्रकारे कॉन्झर्वेशन करता येतं, काही मॉडिफिकेशन करणं गरजेचं आहे, त्याचा सगळा अभ्यास आपण त्याच्यामध्ये करू शकतो. दुसरं मॉडिफिकेशन असेल, बाबा कंजेस्टेड एरिया आहे तर त्या ठिकाणी आपण कॅम्पचं उदाहरण घेतलं होतं की कॅम्पमध्ये जुन्या खूप बिल्डिंग असतील
तर त्या ठिकाणी पाडून आपण नवीन लेटेस्ट बिल्डिंग बांधू शकतो. त्या पद्धतीने अनालिसिस महत्वाचं आहे, त्याचं कॉस्ट किती होऊ शकते, कुठल्या प्रकारे ते फायनान्शियली फिजिबल होऊ शकतं, ह्या सगळ्या गोष्टी बघू शकतो आपण. बऱ्याच वेळा बघा तुम्ही जुने बंगले पाडून नवीन बिल्डिंग होतात, त्या ठिकाणी बिल्डर सुद्धा रिडेव्हलपमेंटमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करतो आणि त्यानुसारच कुठल्याही बिल्डिंगचं रिडेव्हलपमेंट होऊ शकत नाही. ज्याला लोकेशनल आस्पेक्ट महत्वाचा आहे, ज्या ठिकाणी किंमत जास्त आहे, त्या ठिकाणी काही कमर्शियल फॅसिलिटीज तयार होत असतील, जास्त डिमांड असेल त्या एरियाला, तर त्या ठिकाणी आपण रिडेव्हलपमेंटचे प्रपोजल हे करू शकतो. अशा बरेच गोष्टींना आपण टच करणार आहोत, शिकणार आहोत, अँड दॅट विल बी हेल्पफुल फॉर युअर प्रिपरेशन. ओके, एवढं बऱ्यापैकी आता मी सांगितलेलं आहे. इफ यू हॅव एनी डाऊट्स रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, हाऊ टू चूज युअर इलेक्टिव्ह, किंवा त्या पद्धतीने तुम्हाला अजून लक्षात येत नसेल, काही कन्फ्युजन असेल तरी सांगा. I will answer the questions and we will continue our in-depth study in our further sessions. If anyone want to discuss anything, you have any doubt, let me know. काय विचारायचं आहे कोणाला, काही शंका एखाद्याला, काही बोलायचंय, बिंदास विचारा, लाजू नका. आवाज येतोय ना माझा? Am I audible? Yes, sir. ओके, काय वाटलं सिलेबस बघून वगैरे सांगा. काही नसेल तर आपण थांबूयात मग. Anything you want to share, want to ask? No असेल तरी सांगा no, so that we can stop. Okay, shall I close the meeting? I will get your attendance through the Google Meet. So I will not call for the roll numbers. Automatically, I will collect the present students accordingly. Okay, thank you.